سویرے کا آغاز آج بہت ہی خوبصورت رہا میرا، کیونکہ آج شہر لاہور میں بارش ہو رہی ہے، زبردست موسم ہے، تو آپ آلریڈی انرجائز ہو جاتے ہیں، اور اس انرجی کو مزید بڑھانے کے لیے اور اس میں پازیٹیوٹی ڈالنے کے لیے ہم روزانہ اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں ایک اچھی بات کے ساتھ۔ تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جناب بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، کچھ لوگ سماجی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، کچھ معاشی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور کچھ معاشرتی مشکلات کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور کچھ کے ساتھ تو نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کا ازالہ کرنے کی ہم کوشش اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں۔ ایک جو چیز آج کل بہت زیادہ کامن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ آج کل ایک دوسرے پر روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پر وہ افراد جو کہ مالی طور پر مستحکم ہے یا اسٹیبلش ہیں، وہ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، تو وہ کسی کو بھی اپنے انڈر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ جناب جو عزت ہے، جو رتبہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی انسان کو عزت اور رتبہ دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کو بھی اپنے آپ کو بڑھتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی اپنی عزت کرانا چاہتا ہے تو جب وہ دوسروں کو عزت دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، اور آپ کو بھی واپسی میں یہی عزت واپس ملے گی۔ تو عزت دیں، عزت لیں، اور دوسروں سے پیار اور محبت کا برتاؤ رکھیں۔ کسی سے اگر آپ روب سے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم روب سے کام کرا سکتے ہیں، ہم نے اس کو حکم دے دیا، وہ کر دے گا، آرڈر کر دیا ہم نے، تو بہت ساری چیزیں وہ ریلیکٹنٹ ہو کے آپ ہی کے اوپر کہیں نہ کہیں گھوم کر وہ چیزیں واپس آتی ہیں۔ تو لوگوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ دوسروں کا خیال رکھیں گے، دوسروں سے محبت سے پیش آئیں گے اور دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ خود ہی آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو اس اچھی بات کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت موسم ہے، بہت خوشگوار موسم ہے، لاہور میں تو بارش ہوئی ہے آج صبح۔ تو سب سے پہلے رخ کرتے ہیں لاہور کا، آج درجہ حرارت کتنا رہے گا؟ تو سب سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ لاہور والے تو خوب بارش انجوائے کر رہے ہیں، مزے کے ناشتوں کی تیاریاں، کیونکہ کھابے کے شوقین ہوتے ہیں، تو اب شروع ہو چکی ہوں گی۔ اب اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی اچھی خاصی سردی پڑ رہی ہے، کم سے کم درجہ حرارت اب 7 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ آج رہے گا۔ کیونکہ اسلام آباد میں بھی خاصا موسم خوشگوار ہے، ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی ہے۔ کراچی کا رخ کرتے ہیں کہ کراچی میں کیا صورتحال ہے۔ کراچی میں بھی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، اور سب سے کم آج درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ کچھ دھوپ بھی نکل گئی ہے، سورج بھی نکل آیا ہے، اور موسم خاصا خوشگوار ہے۔ پشاور پر نظر ڈالتے ہیں کہ پشاور میں آج ٹھنڈ کتنی زیادہ ہے، اور کیا وہاں پر بھی بارش ہو رہی ہے؟ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں، پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا، جبکہ سورج وہاں پر موجود ہے، بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور پشاور کے بعد کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں، جہاں یخبستہ ہواؤں کا راج ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت رہے گا 1 ڈگری سینٹی گریڈ، ٹوٹ کے سردی پڑ رہی ہے، جبکہ وہاں پر بھی بارش کا امکان ہے، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور رخ کریں گے آزاد کشمیر کا، اور سردی کا وہاں پر کتنا ڈیرا جم چکا ہے، خوب برف باری ہوئی ہے، -1 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم درجہ حرارت، برف بڑھنے کا امکان ہے، اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آگے بڑھیں گے
اب کچھ بات آج یہ بھی کریں گے کہ ہمارے جو زیر زمین جنگلات ہیں, زمین پر جو جنگلات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو برازیل سے لے کر انڈونیشیا کی بات کی جائے اور اس سے آگے روس سے لے کر آسٹریلیا کی بات کی جائے تو دنیا بھر کے جنگلات میں آگ لگ چکی ہے, جل رہے ہیں. مضر صحت گیسوں کا اخراج ہو رہا ہے اور 2019 کی اگر بات کی جائے تو جنوری سے لے کر اگست تک اس کے دوران برازیل میں جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 84% تک اضافہ ہوا, جبکہ اگر جنوبی امریکہ کے دیگر ممالک کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی آگ لگنے سے وہ علاقے شدید متاثر ہوئے. اور پچھلے برس جنہیں کہا جاتا ہے ایمیزون کے جنگلات, جنہیں دنیا بھر کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے, اس میں بھی آگ لگی, جس کی وجہ سے جو پوری دنیا کا انوائرمنٹ ہے وہ تبدیل ہوا, اور جو چینجز آ رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی قرار دی جاتی ہے کہ جنگلات متاثر ہوئے, کئی درخت جل گئے اور انہیں بچانے والا کوئی نہیں تھا. اس وقت آسٹریلیا کی جو آسٹریلیا میں آگ لگی ہوئی ہے اس کے جنگلات میں بڑے حصے کو جلا کر اس نے راکھ کر دیا, اور تقریباً اب تک جو فگر کوٹ کیا جا رہا ہے اس میں 50 کروڑ سے زائد جانور بھی ہلاک ہو چکے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے اقسام کے بھی جانور ہیں جن کے صفحہ ہستی سے مٹ جانے کا بھی خدشہ ہے. یہ آگ لگنے کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں, کیا معاملہ ہے, اور دنیا بھر کے لیے یہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں, پاکستان میں اس کے کیا اثرات ہوں گے, کیونکہ جب ایمیزون کے جنگلات میں آگ لگی تو اس کے بعد پوری دنیا کا جو انوائرمنٹ ہے وہ تبدیل ہوا, پاکستان بھی اس سے متاثر ہوا. تو ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچنے کے لیے درخت لگانا اور جنگل اگانا نہ صرف ضروری ہے بلکہ جو جنگلات ہمارے ممالک میں آلریڈی موجود ہیں ان کو بچانا کتنا ضروری ہے, اور کیا اس سے متعلق دنیا بھر میں تسلی بخش کام ہو رہا ہے. اسی پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ مشہور انوائرنمنٹسٹ موجود ہیں. مریم شبیر صاحبہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. السلام علیکم مریم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, تھینک یو. مریم, یہ جو ابھی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, پرٹیکولرلی اگر میں آسٹریلیا کی بات کروں, اس سے پہلے بھی امریکہ کے جنگلات میں آگ لگی, ایک تو کازز کیا ہے ان کی, کیا وجہ ہے, کیا صحیح طریقے سے پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا, یا پھر کوئی اور وجوہات آپ دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, ڈفرینٹ ریجنز میں آگ لگنے کی ڈفرینٹ کازز ہو سکتی ہیں, ظاہر ہے انسانی بھی ہوتی ہیں اور کچھ نیچرل بھی ہوتی ہیں, لیکن آسٹریلیا کے مقابلے میں اگر بات کریں بش فائرز کی تو یہ تھوڑا کہنا مشکل ہوگا کہ یہ کسی ہیومن ایرر کی وجہ سے یا انسانی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے, کیونکہ ابھی تک 50% چانسز ہیں, وہاں تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکا کہ یہ نیچرل تھی یا ہیومن کاز تھی. لیکن ابھی تک لگ رہا ہے کہ نیچرل تھی, کیونکہ پچھلے 3 سال سے آپ دیکھیں تو وہاں پہ ڈراؤٹ کی کنڈیشن چل رہی تھی, ٹیمپریچرز ہائی تھے کیونکہ وہاں پہ اس ریجن میں ٹیمپریچر سے گرمیاں چل رہی ہیں, کافی عرصے سے بارشیں نہیں ہوئی تھی, تو جو جھاڑیاں سوکھی ہوتی ہیں ان کو نیچرلی ان کا آگ پکڑنا جو ہے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے, اور پھر زیادہ جھاڑیاں ہوں تو وہ پھر پھیلتی بھی اسی حساب سے ہے. تو ابھی تک تو وہاں پہ اس کے کازز میں یہی آ رہا ہے کہ نیچرل کاز ہے, اور اسی کی وجہ سے وہاں پہ جو نقصانات ہوئے جا رہے ہیں وہ چل رہے ہیں اس وقت. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مریم 50 کروڑ سے زائد جانور ہیں, اور اس میں کچھ بہت ساری انڈینجرڈ اسپیشیز بھی تھیں جن کے اب صفحہ ہستی سے مٹ جانے کا بھی خطرہ ہے. ان کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اور اس کے کیا نقصانات آگے ہو سکتے ہیں مریم؟ جی, آپ نے سیگمنٹ کے سٹارٹ میں ہی اس میں بتایا کہ ظاہر ہے وہاں پہ جو لائف سٹاک ہے اس کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے. اس کے علاوہ جو جنگلی حیات ہے ان کی کافی زیادہ ڈیتھ ہوئی ہے. کچھ ایسی سپیشیز ہیں جو انڈینجر ہو گئی ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جو کوالا جیسی سپیشی ہے وہ تو کافی زیادہ, اس کے پکچر سب نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی ہیں, خبروں میں بھی دیکھی ہیں. لیکن جو لائف سٹاک لوگوں کا ہے اس کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کی وجہ سے اکانومی ویسے ایٹ لارج پکچر اکانومی تو سفر ان کی ہوگی ہی اور ہو رہی ہے, کیونکہ لائف سٹاک کی وجہ سے آپ کے ڈیری پروڈکٹس, ملک, چیز, یہ چیزیں آپ کی نہیں ہوں گی, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ پرائزز بھی کریں گے. اس کے علاوہ جو درخت وہاں پہ جل رہے ہیں ان کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ایسٹیمیٹس ہیں ابھی تک وہ 3 months میں جو ایمیشن کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہوا ہے, جس کی وجہ سے جو یہ وہ گیس ہے جو میں تھوڑا سا ویورز کے لیے ایکسپلین کر دوں, جس میں یہ ہیٹ ٹریپ کرتی ہے, گرمی بڑھاتی ہے آپ کی. تو پچھلے 3 مہینوں میں 350 ملین میٹرک ٹن جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہو چکا ہے آسٹریلیا میں. اینڈ آف کورس اس کا آسٹریلیا میں بھی امپیکٹ آ رہا ہے, اور اس کا جو چونکہ کلائمیٹ چینج ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں, تو الٹیمیٹلی اس کا باقی ریجنز میں بھی امپیکٹ آئے گا. اس سے پہلے بھی مریم جب ایمیزون کے جنگلات میں آگ لگی تھی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ چینجز رونما ہوئے, کتنا نقصان ہوا تھا, اور اس کے جو چینجز ہیں وہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ کیا کیا اس کے اثرات واقع ہوئے.
جی امیزون تو اس کو جیسے آپ نے کہا کہ انہیں زمین کے پھیپھڑے کہا جاتا تھا, وہاں پہ اتنی زیادہ آپ کی ویجیٹیشن تھی, لیکن ویجیٹیشن کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بھی لائف اسٹاک کو کافی زیادہ امپیکٹ ہوا, وہاں پہ بھی کاربن ایمیشنز ہوئے. سملر سچویشن ہی کہنا چاہیے تھی, لیکن ایٹ لارج اسکیل کہنا چاہیے کہ تھی, کیونکہ دونوں میں ہی آسٹریلیا کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی ویجیٹیشن کور آپ کا کافی زیادہ تھا, امیزون میں بھی تھا, لیکن امیزون میں ڈفرینس یہ تھا کہ وہاں پہ ٹیمپریچرز آپ کے اچھے تھے, وہاں پہ آگ لگنے کی کازز اور تھی, لیکن امپیکٹ آف کورس کلائمیٹ چینج اور کاربن ایمیشن اور جو وہاں پہ جنگلی حیات تھی ان پہ امپیکٹ تو ایک ہی طرح کا آیا ہے, اور بہت زیادہ اینیملز نے سفر کیا ہے, اور کوئی ان کے پاس کوئی رسپانس میکینزم دیکھنے میں دونوں جگہ ہی نہیں آ رہا تھا, نہ امیزون میں آ رہا تھا اور نہ ہی وہاں آ رہا تھا. امیزون کی ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہاں پہ میڈیسنل پلانٹس کافی زیادہ تھے, جتنے زیادہ میڈیسنس آپ کافی زیادہ وہاں سے نایاب میڈیسنس کے جو پودے تھے وہ بھی وہاں پہ تھے, ان کو بھی نقصان پہنچا, تو الٹیمیٹلی آپ کی جو ڈیزیز کیور ہے وہ بھی ان دا لانگ رن امپیکٹ ہو رہا ہے اور ہوگا آگے بھی. بالکل. اچھا مریم, اگر بات کی جائے, یہ تو ہم ان ممالک کی بات کریں جہاں پر خاصی توجہ دی جاتی ہے اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اپنے طور سے کوئی اس طرح سے واقعہ پیش نہ آئے, مکمل پریونشنز کی جائے. اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جنگلات کی کیا صورتحال ہے, اور یہ جو موسم کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں, انوائرمنٹل چینج پاکستان میں اور موسم کی صورتحال میں ہم خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں, کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان میں بھی جنگلات کی کمی ہے, درخت اس طریقے سے نہیں لگائے گئے جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے؟ جی ویجیٹیشن کور انٹرنیشنلی جو ہے جتنا پاکستان کا ہونا چاہیے آئیڈیلی اتنا ہے تو نہیں, لیکن تھینکس گاڈ پاکستان میں اب اس طرح سے آگ نہیں لگتی ہے جس طرح سے شاید پہلے لگائی جاتی تھی, شاید ٹمبر مافیا یا کچھ اور فیکٹرز تھے ان کے, اب اس طرح سے نہیں ہے. اور جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جیسے کے پی میں بھی 1 ملین ٹری پلانٹ کیے تھے, اور ابھی وہ ریپلیکیٹ کر رہے ہیں پورے ملک میں بلین ٹری سونامی کے انڈر, تو ویجیٹیشن کور آف کورس ود دا پیسیج آف ٹائم بڑھے گا. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے درخت وغیرہ لگاتے ہیں ہم, جو ابھی گورنمنٹ بھی لگا رہی ہے کمیونٹیز کو انوالو کر کے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ درخت بڑا ہونے میں کئی سال لگاتا ہے, تو اس کے امپیکٹ آپ کو پھر جو بہتر موسم اور اچھا لیس کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز اور یہ سارے آف کورس یہ تو تھوڑا سا ٹائم لے گا آپ کا, کیونکہ درخت بڑھنے میں کم از کم ایک اچھا درخت بڑھنے میں آپ کو 15 سے 20 سال ایوریج لگتے ہیں, تو اس کا امپیکٹ آپ کو کچھ سالوں بعد آئے گا. لیکن پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح سے آگ نہیں ہے, اور کافی زیادہ اب لوگ اویئر بھی ہیں کہ ان نے درختوں کو نہیں کاٹنا, درخت لگانے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر لوگ یہ تھوڑا سا خیال رکھیں, اچھا مریم, جہاں ہم درخت لگانے کی بات کرتے ہیں, درخت نہیں کاٹنے, درختوں کو بچانا ہے, تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کچھ موومنٹس چلی جس میں بلین ٹری سونامی کی بات کریں, اس کے علاوہ شجرکاری کی مہمات جب بھی اسپرنگ آتی ہے تو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اپنے طور سے درخت لگانے کی بات بھی ہوتی ہے. اب تک ہمیں ان سے کوئی فائدہ ہوا ہے, نتائج ملے, فائدہ مند ہیں یہ جو مہم چلی ہیں اور ان کے ویسے ریزلٹس آنا شروع ہوئے؟ ابھی تک جو میری حساب سے جو اچھے اثرات ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگ اویئر ہو گئے کہ انہیں درخت کاٹنے نہیں ہے, درختوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. لیکن جو ایک درخت بڑھنے کا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے کلائمیٹ کے اوپر, وہ جیسے میں نے آپ کو تھوڑا سا پہلے ایکسپلین کیا کہ وہ تھوڑا سا ٹائم لے گا, کیونکہ درخت جو ہے وہ بڑھنے میں کچھ سال لیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے پچھلے 3-4 سالوں میں درخت لگائے ہیں کے پی میں تو وہ ایک دم سے بڑے ہو جائیں گے 3-4 سالوں میں. ان کو کئی سال لگتے ہیں تناور درخت بننے میں, 15 سے 20 سال ایوریج, جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو اس کا امپیکٹ آپ کو کچھ سالوں کے بعد نظر آئے گا, ابھی فوراً سے امپیکٹ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو پالوشن ہے اس کو بہتر کرنے میں یہ جو پالوشن بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے گاڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں شہروں کے اندر, ان کا دھواں ہے, درخت اس حساب سے کم ہے کیونکہ کنسٹرکشن ہو جاتی ہے ہماری, زیادہ تر کمرشل ایریاز جو ہے وہ بلڈ ہونا شروع ہو گئے. پھر اگر ہم لاہور کی بات کریں تو وہاں پر اسموگ ہے, تو ان سے بچنے کے لیے کیسے اقدامات ہو سکتے ہیں اور پالوشن جو ہے اسے کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے 2-3 سلوشنز ہیں. پہلے تو سب سے آسان اور سستا سلوشن تو یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں, اور درخت جیسے جیسے بڑھیں گے وہ آپ کے ایمیشنز کو ایبزارب کریں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جو ایمیشن کے کازز ہیں آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. ابھی تک انفارچونیٹلی ہمارے جو ایئر پولوشن کے کازز ہیں وہ جنیرک تو سب کو پتہ ہے کہ گاڑیوں کی وجہ سے ہیں, انڈسٹریز کی وجہ سے ہیں, لیکن اس کو کوانٹیفائی نہیں کیا گیا کہ ایگزیکٹلی گاڑیاں کتنے ایمیشنز کنٹریبیوٹ کرتی ہیں مختلف شہروں میں, اور آپ کا انڈسٹری
कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, आपका ब्रिक किल्स कितना कंट्रीब्यूट कर रही है. जब ये क्वांटिफिकेशन हो जाएगी, सेग्रीगेशन इनकी टाइप्स के अकॉर्डिंगली हो जाएगी, तो फिर उसके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करना और उसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल करना ईजी होगा. लेकिन टू बिगिन विद दरख्त लगाना, और ऑफ कोर्स आप जो साफ फ्यूल गाड़ियों में है उसको यूज़ करें तो उससे काफ़ी हद तक हालात कंट्रोल हो सकते हैं. अच्छा, आप क्या समझती हैं मरियम कि अभी तक जो हुकूमती सतह पर काम हो रहा है, इज दैट सेटिस्फैक्ट्री? अगर बाकी गवर्नमेंट से आप कंपेयर करें तो मैं समझती हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है वो बेहतर इक़दामात क्लाइमेट चेंज की जब बात आती है तो उसकी कर रही है. लेकिन आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मज़ीद करने की ज़रूरत है. एक दरख्त लगाना बड़ी अच्छी बात है, दरख्त लगाने भी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इंडिजिनस जो मकामी दरख्त एक इलाके के हैं जो इन्वायरमेंट को सूट करते हैं वो लगाने चाहिए. इसके अलावा जो ज़्यादातर एयर पोल्यूशन की बात आती है तो फोकस होता है ब्रिक किल्स पर, जो कि बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं आपके एयर एमिशंस में. आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए जो आपके इंडस्ट्रीज़ और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, उसके लिए मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है. तो यानी मरियम, सिर्फ हुकूमत के साथ साथ हमें इंडिविजुअली भी काम करने की ज़रूरत है. हमारे लोगों को वो भी एजुकेट कीजिएगा कि हम अपनी इनफरादी सतह पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं. हम अपने घरों के बाहर दरख्त लगाएं, अपने इलाकों को साफ रखने की कोशिश करें. इन चीज़ों को करते हुए भी हम काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. मरियम, क्या कहती है? जी, इंडिविजुअल लेवल पे तो ऑफ कोर्स जो इंडिविजुअल लेवल कार्बन फुटप्रिंट्स हैं वो तो ज़रूर रिड्यूस करने चाहिए. दरख्त की आपने बात की, ज़रूर लगाएं, बड़ी अच्छी बात है. लेकिन इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की हम जब बात करते हैं जो ज़्यादा एमिशन आपके कंट्रीब्यूट करता है, उसमें इंडिविजुअल लेवल पे हम ये देख रहे होते हैं कि एक घर में 4-4, 5-5 गाड़ियाँ होती हैं. बिल्कुल. कोई कॉलेज जा रहा होता है, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा होता है. तो हम इस तरह से मैनेज करें कि हम 1 या 2 गाड़ियों पर अगर अफराद की तादाद ज़्यादा है तो हम पिक एंड ड्रॉप अपना रखें, उसकी वजह से एमिशंस कम होंगे. इसके अलावा जो फ्यूल क्वालिटी है उसका स्टैंडर्ड अपनी गाड़ियों में बेहतर रखें, इंजन बेहतर रखें, ताकि वो कम से कम कंट्रीब्यूट करें. कोशिश करें कि अगर आप साइकिल चला सकते हैं तो आप साइकिल के ऊपर जाएं आएँ. आपकी हेल्थ के लिए भी ये बेहतर होगा और आपके एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर होगा. मरियम, कोई मैसेज देना चाहेंगी अब ओवरऑल दुनिया भर में, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह के मसाइल हैं, हम यही चाहेंगे कि हम अपने मुल्क और पूरी दुनिया के लिए जो बेहतरी के इक़दामात हैं वो कर सकें और लोगों को भी इस बारे में आगाह कर सकें. जी, मेरा ख्याल है कि हमें जैसे बुश फायर से हमने शुरू किया है, इससे हमें थोड़ा सा सबक सीख के पाकिस्तान में स्ट्रेटेजाइज ये करने की ज़रूरत है कि जो टिम्बर माफिया आपका है, दरख्त एक तरफ लग रहे हैं तो दूसरी तरफ बहुत तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन रेट भी आ रहा है. ख़ासतौर पे केपी का काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन रेट है. आप मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पढ़ें तो आपको पता चलेगा. तो हुकूमती सतह पे आई थिंक थोड़ा सा डिफॉरेस्टेशन रेट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है. इंडिविजुअल लेवल पे आपको पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करें. ना सिर्फ दरख्त लगाने की बात करें बल्कि जो प्लास्टिक की मुहिम भी पाकिस्तान में चली हुई है. प्लीज़ प्लास्टिक बैग्स को आप कम से कम यूज़ करें. आप एक कपड़े का थैला बना लें, अपने पास रखें और उसको भी आप यूज़ करें, तो उसकी वजह से भी काफ़ी कम आपके माहौल पे असरात होंगे. हर जगह आपको डंप नज़र आ रहा होता है. एक और जो हुकूमती सतह पर चारों सूबाई हुकूमतों को और फेडरल लेवल पर भी करने की ज़रूरत है वो ये प्लीज़ देखें कि आपके जो डंपिंग साइट्स हैं वो हैं ही नहीं, ना वेस्ट सेग्रीगेशन का सिस्टम है. बिल्कुल. तो एटलीस्ट हम अपने इंस्टीट्यूशनल लेवल पर शायद ये कर सकते हैं कि आप वेस्ट सेग्रीगेशन का सिस्टम रखें, लेकिन आगे जाके उसका जब तक कोई मैकेनिज्म नहीं होगा उसको हैंडल करने का, तब तक वो कोई मसला ही होगा. रिसर्चर्स और साइंटिस्ट शुड कम फॉरवर्ड और जो आपका वेस्ट डेली बेसिस पर जनरेट होता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो करें. अब मार्केट में बहुत सारे सोल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो आगे मार्केट की फॉर्म में जो एक वेस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ नहीं हो रहा है. तो आई थिंक लेकिन हमें इसे बड़ा सीरियस लेने की जरूरत है, ना सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि हमें इनफरादी तौर पर भी अपना कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करनी चाहिए. बहुत शुक्रिया मरियम शब्बीर साहबा हमारे साथ मौजूद थी. आज हम इसी पर बात कर रहे थे. हमारी इन्वायरमेंट है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है क्योंकि ये हमारा घर है. इस दुनिया में हम रहते हैं, इस मुल्क में हम रहते हैं. हमें इसे साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है, इसे हेल्दी, नीट एंड क्लीन बनाने की ज़रूरत है. तभी हम इससे आगे जाके फ़ायदा भी उठा सकते हैं और अपनी जो ज़िंदगी है उसे पुरसुकून और सेहतमंद बना सकते हैं. बहुत
बहुत सारे फिटनेस मसाइल होते हैं और इस सब में हम हल करने की उसे कोशिश करते हैं। तो आज बात करेंगे उस ऐसे इशू की जो ज़्यादातर लोगों का इशू रहता है। कुछ लोगों के चेयर पे बैठे बैठे पाँव सुन हो जाते हैं, कुछ लोग अगर ज़मीन पर बैठ जाएं, जैसे कि मैं बहुत देर तक बैठी रहूं तो मेरे दोनों पाँव सुन हो जाते हैं, और ये आज से नहीं, ये बहुत ज़माने से होता है। तो इसकी क्या वजह और इसका हल क्या है? क्योंकि आप कई देर तक, कितनी देर तक आप फिर बैठे रहते हैं, आप वेट करते हैं कि जनाब आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो तो उसके बाद आप मूव कर सकें। बहुत सारे लोगों के हाथ सुन हो जाते हैं, या बहुत देर तक अगर आप इस मोबाइल को इसी तरीके से होल्ड किए रहें तो ये भी आपका हाथ थोड़ी देर में सुन कर देता है। तो इसकी क्या वजह है? मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपने शायद एक्सपेरिमेंट किया हो, आप करके ज़रूर देखिएगा। तो इसकी क्या वजह है? बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा फिटनेस मसाइल होते हैं, और हमारे यहाँ तो कुछ ये मसाइल ज़्यादा ही हैं। फिटनेस बरकरार नहीं रहती है, उनके मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं, मसल्स पुल हो जाते हैं। उसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि जो कमर के मसाइल होते हैं, आया क्या वो भी मसल्स पुल होने या स्ट्रेच होने की वजह से ज़्यादा बढ़ जाते हैं? ये सारे मामलात ब्लड सर्कुलेशन की वजह से मुतासर होते हैं, या इसमें कोई और भी वजह आपकी फिजिकल कंडीशन के अंदर हो सकती है? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे कराती चलूँ। मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं आबिद अमीन साहब, जो कि फिटनेस और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे इस पर मजीद बात होगी, खास तौर पर खिलाड़ियों के हवाले से भी, और हम जो आम लोग हैं उनको जो मसाइल हैं उनको भी एड्रेस करने की आज कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में ग्रैंड योगा मास्टर वसीम ताई साहब, उन्हें भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ शो में हिस्सा होंगी महानूर, जो कि लिटिल गर्ल है लेकिन परफेक्ट योगा एक्सपर्ट है और योगा करना जानती है। जो वसीम साहब बताएंगे वो हमें आज डिपेक्ट करके प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप ये योगा करके अपने जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बेहतर रख सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो सबसे पहले आबिद अमीन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिनमें हमने प्राइमरीली आज हम बात कर रहे हैं कि जो हाथ पाँव का सुन हो जाना है, बेसिक इसकी रूट कॉज क्या है, वजह क्या है आबिद साहब? अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, याद रखिएगा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना बुनियादी वजह होती है। सही। हमारा जिस्म अगर खून की सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से उन हिस्सों में, उन मसल्स में नहीं कर पाता जो सुन हो जाते हैं, तो उस वजह से मसल्स की जो एक्टिविटी है वो ना होने की वजह से, ब्लड की सर्कुलेशन ना होने की वजह से उनके अंदर सुन होने का एहसास पैदा होता है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, हमारा जो जिस्म है ना वो तमाम मसल्स का एक मजमुआ है, और मसल्स को हरकत करने के लिए उनको जब तक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा उस वक़्त तक वो अपनी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाएंगे। सही। तो उनको मूव करना, हरकत करना, उनके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि जैसे ही हमारे मसल्स में ब्लड की सर्कुलेशन कम होती है, हम किसी एक चीज़ को मतवातर होल्ड करते हैं, मूव नहीं करते, बैठे रहते हैं, तो ब्लड का फ्लो इफेक्ट होता है। तो अब सब क्या ये बॉडी टू बॉडी भी वेरी करता है कि कुछ लोगों का खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, कुछ का कुछ पतला होता है, तो उससे भी वेरी करने की वजह से भी सर्कुलेशन? अच्छा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी अगर एक बहुत फिट आदमी है, मसल उसके बेहतरीन हैं, ताकत है, उसकी एक्टिविटी बेहतर है, तो उसको अगर सुन होने का ये अमल होगा तो उसकी शायद ड्यूरेशन बढ़ जाए। अगर किसी एक सर्टन पोजीशन में, या कोई ऐसा बंदा जो फिज़िकल फिटनेस में इन्वॉल्व है, वो एक सर्टन पोजीशन में कोई आधा पौना घंटा बैठेगा तो शायद उसको सुन होने का एहसास हो। और एक नॉर्मल आदमी जिसकी फ़िज़िकल फिटनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, वो शायद 5-10 मिनट बैठे तो उसको सुन, जिस तरह हम इस पोजीशन में बैठे हैं तो मैं हो सकता है कि 45 मिनट भी यहाँ मुझे एहसास ना हो, लेकिन एक आम आदमी जिसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, वो शायद 5-6 मिनट में, 10 मिनट के अंदर फील करे कि ब्लड की सर्कुलेशन कम होने की वजह से नमनेस का प्रॉब्लम उसको है। सही। तो ये जो नमनेस की हम बात करते हैं वसीम साहब, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? या योगा जब हम कर रहे होते हैं तो कहते हैं बहुत ज़्यादा फिट रखने के लिए, लेकिन योगा बहुत ज़्यादा वसी फील्ड है, उसके अंदर बहुत सारी शाखें हैं, टर्म्स हैं। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने के लिए भी हम योगा कर सकते हैं? जी, क्यों नहीं, क्योंकि योगा एक पूरा एक साइंस है, और योगा में हज़ारों ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिससे आप अपनी ब्लड सर्कुलेशन और अपनी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उनको आप फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं, और साथ ही है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसा जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हम आपको बताएंगे भी, ऐसा आसान भी हैं, और दोनों तरीके से हम बताएंगे कि जो लोग आसानी से भी कर सकें और जो एक्सपर्ट हैं या जो ऑलरेडी यूज्ड टू हैं
ان کے لیے بھی, تاکہ دونوں لوگ کر سکیں, کیونکہ جو یوگا کی ایکسرسائزز ہیں اس میں کچھ پوزز ایسے ہیں کہ جو ایک بگنر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ایسا. تو ہم نے اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے اور بہت آسان ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں. ہم جاننے کی یقیناً آپ سے کوشش بھی کریں گے. عابد صاحب, یہ جو ہم بات کرتے ہیں زیادہ تر کھلاڑیوں کی اگر بات کی جائے تو ان کے ساتھ یہ زیادہ مسائل ہوتے ہیں کہ جناب ہاتھ پاؤں سن ہونے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, اگر ان کی فزیکل ایکٹیویٹی اس طریقے سے نہ ہو یا وہ پراپرلی ٹرین نہ کر سکتے ہو, مسلز ان کے اسٹریچ ہو جاتے ہیں, تو اس سے کس طریقے سے اوور کم کرتے ہیں. اور پھر جو جن کے ساتھ گھروں میں یہ پرابلم ہو, کیونکہ ان کے پاس تو ٹرینرز موجود ہیں, آپ جیسے لوگ موجود ہیں, فوری طور پر سولوشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں, گھروں میں لوگ اس کو کس طریقے سے اوور کم کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں جب ہم کھلاڑیوں کی بات کرتے ہیں نا, دیکھیں کھلاڑی تو ایک کنڈیشنڈ شخص ہوتا ہے, آبویسلی وہ ایک اسپیسیفک سپورٹس کے اندر حصہ لیتا ہے اور اس کی مسل کی کنڈیشننگ اس لیول تک ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ نمنس اور اس طرح کی چیزوں کا فریکوینٹلی سامنا نہیں کرنا پڑتا. کھلاڑی کے لیے جو زیادہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ سپورٹس انجریز ہیں, یعنی کہ ان کے جو لیگامنٹس ہیں, ٹینڈنز ہیں, مسلز ہیں, وہ مختلف انجریز کا شکار ہوتے ہیں اور اس سے اس کو نبرد آزما رہنا پڑتا ہے, اس کو اپنی کنڈیشننگ کو بہتر بنانا پڑتا ہے. جہاں تک ایک عام شخص کی زندگی کا تعلق ہے, وہ چونکہ کھلاڑی نہیں ہے, اس کی کنڈیشننگ نہیں ہے مسلز کی, تو وہ گھریلو کام کاج میں یہ جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں انوالو ہوتا ہے, تو اس کو بھی مختلف کی مسلز کی جو انجریز ہیں وہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, بلکہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. یاد رکھیے گا کہ ہمارا جو جسم ہے نا, وہ اس کی تمام حرکتیں, ہمارا بولنا, ہمارا چلنا, ہمارا کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, وہ مسلز کا مرہون منت ہے. یعنی ہمارے جسم میں مسلز ہیں جو ان تمام ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہیں. اس میں آبویسلی اسکیلیٹل مسلز ہیں جو ہمارے ڈھانچے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہمارے کارڈیک مسلز ہیں, ہمارے اسموتھ مسلز ہیں. تو یہ پروسیس ہے, ہاضمے کا پروسیس ہے, ہمارے گردے کام کر رہے ہیں, ہمارا جگر کام کر رہا ہے. اور جو زیادہ انجریز ہیں وہ ہمیں ہوتی ہیں اسکیلیٹل مسلز میں. اب جو اسکیلیٹل مسلز ہیں وہ مجموعہ ہیں 3 چیزوں کا, ایک ٹینڈنز ہیں, لیگامنٹس ہیں اور اس کے ساتھ مسلز اٹ سیلف ہے. جو ٹینڈنز ہیں وہ ہڈیوں کو مسلز کے ساتھ جوڑتے ہیں, ٹھیک ہے. جو لیگامنٹس ہیں وہ ہڈیوں کو ہڈیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں, جوڑ کے ساتھ کارٹلیج کے ساتھ جوڑتے ہیں, اور جو مسل ہے وہ ٹینڈن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کی جب ان تمام اعضاء کے اندر بلڈ کی سرکولیشن اگر مناسب نہ ہو, اگر کسی قسم کی کوئی کمزوری ویکنس ہے, آپ ایکٹیویٹی نہیں کر رہے, آپ نے مسل کو کنڈیشن نہیں کیا, تو جو نارمل انسان ہے جس کی نارمل زندگی ہے اس کو عموماً ان مسائل کا سامنا مسلز کی کمزوری کے سلسلے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہم آپ سے جانیں گے بھی کہ کیسے ہو سکتا ہے, وسیم صاحب سے بھی جانیں گے. رانا صاحب ہمیں جوائن کریں دوبارہ سرگودا سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ رانا صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہی کمر پین کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کمر پین کا پرابلم بہت زیادہ ہے. جی وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر ہے بہت, آپ کا یہ پروگرام ہمیں بہت اچھا لگا ہے, اور اللہ آپ کو جو ہے نا ہمت دے, ایسے ہی پروگرام آپ کرتی رہیں. شکریہ. آپ ٹی وی کا والیوم کم کر دیں. کمر درد کا آپ کو مسئلہ ہے بیسکلی رانا صاحب؟ جی ٹھیک ہے, کمر درد کا ان کو مسئلہ ہے عابد صاحب, اور تکلیف یہ تو ہر کسی کا ایشو ہے آج کل. اچھا, کمر درد میں جو مس کنسیپشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم جب کمر درد ہوتی ہے نا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کمر کے مسلز ہیں ان کی اسپیسیفک ایکسرسائزز کریں. اب اوبویسلی جب ہم ان کو یوز کرتے ہیں, ایکسرسائزز کرتے ہیں, تو ایک سرٹن حد تک ہم اس جو درد ہے اس پہ قابو تو پا سکتے ہیں, لیکن اس کی جو لانگ ٹرم ریمیڈی ہے وہ نہیں کر سکتے. اب لانگ ٹرم ریمیڈی کیا ہے کہ ہمارا جو کمر ہے اس کو بنیادی طور پہ جو ہمارے پیٹ کے مسلز ہیں انہوں نے سہارا دیا ہے, اور پیٹ کے مسلز اوبلیگ اور فرنٹ پیٹ کے سارا ایبڈومینل بورڈ جو ہے وہ ہماری بیک کو سپورٹ کرتا ہے. جب تک ہم اپنے ایبڈومینل بورڈ کو مضبوط نہیں کریں گے, پیٹ کی ایکسرسائزز نہیں کریں گے, تو یاد رکھیے گا کہ ہم اپنی کمر درد کے اوپر مکمل طور پہ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. تو اسٹریچنگ ایکسرسائزز کرنا کمر کے لیے, مسلز کو ریلیکس کرنا, وہ تو ایک پارٹ آف ٹریٹمنٹ ہے, لیکن پیٹ کے مسلز کو مضبوط کرنا ریگولر بیسس کے اوپر وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے میں سب سے امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے رمضان, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم.
जी वालेकुम सलाम जी, मैं सुमेरा रमज़ान बात कर रही हूँ कमालिया से। जी 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 मैं अभी लाइव देख रही हूँ आपका शो, तो मैंने ना ये बात करनी थी डॉक्टर साहब जी बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब। तो मेरे ना लेफ्ट वाला जो बाजू है ना, इसको रात में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बहुत ज़्यादा। पट्टे सूजे हुए होते हैं, सुबह उठती हूँ हाथ रात में, यानी कि इतना दर्द होता है कि कभी बाजू अंदर करूँगी रजाई के, कभी बाहर, कभी ऊपर, कभी नीचे। बाजू का मुझे उठ के बैठना पड़ता है, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होता है, फिर मैं लेट जाती हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा यानी कि मेरे ना बाजू में दर्द होता है। सही जी। एक और कॉलर शामिल कर लेते हैं, दोनों को फिर ऐड ऑन कर। मोहम्मद यासर में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइएगा, क्या सवाल है आपका? मुझे वसीम साहब से पूछना था कि मेरे ना ये बैक बोन मोरे जिसे कहा जाता है, यहाँ पे पेन अक्सर रात को बहुत ज्यादा होता है, तो सुबह उठता हूँ। तो ये पूछना था कि एक्सरसाइज हो जाए ताकि मुझे मिल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। सबसे पहले तो एक तो उनका बाजू सुन हो जाता है, फिर आप एक्सरसाइज भी बताएगा जो यासिर कह रहे हैं कि उनकी कमर दर्द। अच्छा, बाजू सोने की बुनियादी वजह, जब हम रात को सोते हैं ना तो एक साइड के ऊपर होते हैं, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, तो उससे नर्व कंप्रेशन होता है। जो कैपिलरीज है ना, जो ब्लड को सप्लाई करती है हमारे मसल्स को, जब वो कंप्रेस होती है ना तो ब्लड की सर्कुलेशन ब्लॉक होती है। तो मोस्टली लोगों को सुबह एक तो जो मूवमेंट है उसमें प्रॉब्लम होती है और दर्द की शिकायत होती है। तो इसका बेहतरीन तरीका है कि आप हल्का फुल्का मसाज भी करें, और जब आप सुबह उठें तो मूव करें बाजुओं को, आहिस्ता आहिस्ता उनकी मूवमेंट को स्टार्ट करें। उससे ये है कि ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर हो के तो आपकी जो दर्द है वो कम होती है। लेकिन अगर ये दर्द शोल्डर के साथ रिलेट करती है, जिसको हम रोटेटर का टेंडोनाइटिस कहा जाता है, उसमें टेंडेंस का प्रॉब्लम होता है और वो भी आपके बाजू तक जो है ना वो इफ़ेक्ट कर सकता है, शोल्डर के साथ बाजू को भी कंडीशनली इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ऑब्वियसली मूवमेंट करनी चाहिए उनको और मसाज के ऊपर, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करें। जब तक हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो बहुत सारी दर्दें जो हैं उनका डायरेक्ट ताल्लुक हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी से होता है। ठीक है वसीम साहब, मेरे ख्याल से हमें बताएं, आप महानूर जो है वो हमें करके बताएं कि वो कमर दर्द के लिए क्या हो सकता है, और फिर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर किस तरीके से होती है, हमें मुख्तलिफ कुछ आसान और बिगिनर्स के लिए जो है ना योगा। वो पहले मैं वो करवाता हूँ, फिर ये जिन्होंने क्वेश्चन किया है बाजू का पेन के लिए, तो वो अगर उसके लिए वो एक्सरसाइज उन्हें बता दी जाए तो वो आसान है। ठीक है, अगर आप बताइए। जी अगर वो मतलब उसको रोज़ कर लिया करें तो उसमें एक तो ये है कि अगर जिनके बाजू में पेन है और साथ नमनेस का भी है, दोनों चीज़, एक तो दीवार के साथ आप बिल्कुल इस हाथ को आपने नीचे की तरफ फिंगर्स जोन सा है, यानी हाथ जो है ये याद रखना है कि यूँ नहीं होना चाहिए, ये एक्सटर्नल जोन सा है। इसको पूरा आपने बाजू हाथ लगा के और इसको पूरा आपने स्ट्रेच करना है। नंबर 1 दीवार के साथ ये चीज़ दीवार से ऐसे जैसे आपकी ऐसे आपके हाथ हैं, इसकी पोजीशन ये होगी ऐसा। इसको रिस्ट एक्सटेंशन कहा जाता है। इस तरीके से दीवार के साथ दीवार के आगे। लेकिन इसको ये है कि साइड पे इसका करने का तरीका ये है कि आपको यूं साइड पे खड़े होके, तो दीवार इस तरफ है या इस तरफ, तो आपको पूरा स्ट्रेच करना है हाथ लगा के। तो थोड़ा सा आपको नेक आप यूं करेंगे तो और स्ट्रेच मिलेगा। तो ये आपको नंबर 1 तो आपको ये करना है। एंड सेकंड जो है वो इसी तरह हाथ आप यहाँ रखें, अपने यहाँ गाल के साथ भी लगा सकते हैं, और फिर हाथ ये रख के आपने इसको पूरा स्ट्रेच करना है। ठीक, तो ये कुछ 10 to 15 मिनट्स आपको होल्ड करना है और 3 टाइम्स इसको आप कर लें। सही, तो आप देखेंगे कि पेन भी ख़त्म होगी और नमनेस भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा वही उसकी फिजिकल हमारे डेली इसको कोई इतना लंबा नहीं है, 10 to 15 मिनट्स सेकंड जो है, और 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो पेन और नमनेस से रिलेटेड हैं वो आपको ये करना है सर। सही। तो ब्लड सर्कुलेशन से मुताल्लिक ब्लड सर्कुलेशन के लिए जी जी अब उसमें ये है कि जो लोग तो थोड़ा एक्सपर्ट हैं और यूज्ड टू हैं, तो वो ये एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं, और फिर जो नहीं कर सकते उनके लिए भी हम बताएंगे। ठीक है। तो उनको क्या करना है। फर्स्ट आपको लेग्स यूँ उठाना है। जी वसीम साहब, आप इस तरफ आ जाए ताकि लोगों को ज़रा क्लियरली आप दिखे भी कि आप बता क्या रहे हैं। जी आप इस तरीके से जी अपने बॉडी को आपको उठाना है। जो लोग
थोड़ा जिनका वेट कम है या थोड़ा यूज टू हैं उनके लिए ये आसान होगा। और लेग्स को कोशिश करें यूँ स्ट्रेट, और 10 to 15 सेकेंड्स जो है आपको सांस नॉर्मल रखना है। सही। और आपको सीधा करते हुए चिन जो है अपना चेस्ट के साथ लगाने की कोशिश करें और सांस नॉर्मल रखें। ठीक है। और फर्स्ट एक्सरसाइज तो आपको ये करना है सर। सही। अब इसी को आप नीचे ले आए, यस, इसी पोजीशन में रहना है आपने, लेट जाएं आप। और जो लोग नहीं कर सकते, जैसे एज ज़्यादा है या वेट ज़्यादा है, उनको दीवार के साथ यूँ लेग्स यहीं से सिर्फ उठाएं आप, और दीवार के साथ यूँ आपको टच करके अपनी लेग्स को यूँ रखना है ऐसा, और हाथ ज़मीन पर। यस नॉर्मल, यस रिलैक्स पोजीशन में। ठीक। तो जो नहीं वो कर सकेंगे वो इस तरीके से करेंगे। ये नंबर 2 एक्सरसाइज है दोनों लोगों के लिए। सही। यस, फिर आप उठें और यस पीछे लेग्स कर लें जी। पहले ऐसे घुटनों पर ऐसे आ जाएं जी। ये वो लोग जो थोड़ा एक्सपर्ट हैं, और आपको पहले राइट और फिर लेफ़्ट हील, और इस पोजीशन में आपको नेक लूज छोड़ना है। ये भी आप 10 to 15 सेकेंड्स और 3 टाइम्स इसको करेंगे ऐसा। सही। जो लोगों का स्पाइन इतना फ्लेक्सिबल नहीं है और वो ये चीज़ नहीं कर सकते, जी बेटा ऐसा, वो अपना इसी में आप बैठ जाएं, नहीं लेग स्ट्रेट ऐसा, और वो इस पोजीशन में इसको कर सकते हैं आसानी के साथ। सही। ये बिगिनर्स के लिए है। बिगनर्स के लिए और मतलब जब वो ये यूज टू हो जाए तो फिर Yes. वो जो आपने सेकंड एक्सरसाइज जी, फिर ये एक्चुअली फर्स्ट है पोजीशन। सही। सेकंड जौन सी है वो टोस के ऊपर है, ऐसे बॉल्स पे आ जाएं बेटा ऐसा, ये सेकंड है ऐसा। ठीक। और थर्ड पे फिर आप एक्सट्रीम पोजीशन करेंगे ऐसा, वो जो अभी इसने बच्ची ने किया है ऐसा। ठीक है। एक और चीज़ मैं पूछना चाह रही थी वसीम साहब और आबिद साहब, आप दोनों से, कि वार्म अप कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्या योगा में भी वार्म अप होता है जी पहले? जी जी, उसमें आप जो है वो या तो थोड़ा आप कार्डियो वो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ब्रीदिंग जौन सी है वो 5-6 टाइम्स अगर आप कर लेते हैं, और वो भी आपको मतलब। ठीक है। आबिद साहब, आप क्या रेकमेंड करते हैं? वार्म अप कितना ज़रूरी है किसी भी एक्सरसाइज? स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में जो है ना वो बेस ही वार्म अप के ऊपर करती हैं। कंप्लीट वार्म अप आपको करना चाहिए। ठीक है। और मसल्स ताकि खुलें, उनके अंदर हरारत पैदा हो और वो मुकम्मल परफॉर्मेंस के लिए अपने आप को तैयार कर लें। तो वार्म अप की जो ठंडे इलाकों में कम से कम आधा घंटा आपको जो है ना 20 से 25 मिनट वार्म अप होना चाहिए। और जो गर्म इलाके हैं जहाँ ऑलरेडी गर्मी वगैरह है तो वो 10 से 15 मिनट का वार्म अप बहुत ज़रूरी है। सर, एक और चीज़ मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप क्विकली हमें बढ़ना है कंक्लूजन की तरफ भी। ये जो स्ट्रेस है उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके जो मसल्स हैं और जो स्ट्रेस की वजह से वो उनको बैक पेन शुरू हो जाता है, नेक पेन शुरू हो जाता है, यहाँ दर्द होता है, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? वो क्या कर सकते हैं लोग? ये जो स्ट्रेस है ना हमारी सोचों के साथ जुड़ी है, डायरेक्टली हमारी सर्वाइकल के ऊपर इफेक्ट करती है, क्योंकि उसका ताल्लुक है हार्मोन रिलीज़ के साथ। जो जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होंगे ना तो हमारा जो सिस्टम है ना मसल्स का वो इफेक्ट होता है। उनके अंदर जो है ना ऑटोमेटिकल जो है ना नर्व जो है वो स्टिमुलेट करती है, स्ट्रेस का एक इंप्रेशन पैदा करती है, जिसकी वजह से स्टिफनेस आपके अंदर आ जाती है और ब्लड का जो सर्कुलेशन है, फ्लो है, वो लेस हो जाता है टुवर्ड्स दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए योगा भी आपको बताया, आप उसको ट्राई कीजिए और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। हमें यहाँ पर क्विकली ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद रहेगा सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज हम बात कर रहे हैं कि नंबर 1 की दौड़ में सभी लोग लगे हुए हैं, चाहे उसके लिए किसी को पीछे धकेलना पड़े, चाहे उसके लिए मुकाबलेबाजी करना पड़े, लेकिन हमें चाहिए तो नंबर 1 ही चाहिए। और साथ साथ ये भी है कि आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी बहुत सारे लोग ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि मुझे उस जैसा बनना है जो उस पोजीशन पर मौजूद है। ये बहुत बड़ी जो है ना आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर ये जुस्तजू पैदा होती जा रही है, लगन पैदा होती जा रही है कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़ के, अपनी चीज़ें छोड़ के हम चाहते हैं कि
کہ جناب جو اس کے پاس ہے وہ ہمیں مل جائے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمیں اس جیسا بننا ہے. تو یہ ایک تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اور کیا واقعی اگر کوئی نمبر 1 نہیں ہے تو کیا دوسرے باقی نمبرز سارے غیر اہم ہیں؟ اور اگر وہ نمبر 1 نہیں ہے تو کیا وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا؟ اور کیا اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ کسی اور چیز میں بھی ہو سکتا ہے؟ تو ہم اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, یا پھر ہم اس چیز کو پرکھنا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ ہماری آج کل جو ماحول ہے ایک دوسرے کو دیکھنے کی, ہم ایک دوسرے کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں, جو چیزیں دوسروں کے پاس موجود ہیں وہی چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر دوسرے کا بچہ فرسٹ آ رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا بچہ فرسٹ کیوں نہیں آیا, چاہے وہ 0.5 سے سیکنڈ کیوں نہ آ گیا ہو. تو یہ سارے مسئلے مسائل ہیں, خود پسندی ہے, انا پرستی ہے, یا پھر خود غرضی ہے جس کی وجہ سے ہم اس فلسفے کا شکار ہو گئے کہ جی جناب نمبر 1 ہی رہنا ہے. تو اسی پر بات کریں گے. میرے ساتھ آج موجود ہیں فاروق سہیل گوئندی صاحب, جو کہ مصنف ہیں, کالم نگار ہیں اور سوشل ایشوز پر خاصی کڑی نظر رکھتے ہیں. السلام علیکم فاروق صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. دعا کیسا دن گزرا ہے آپ کا گوئندی صاحب؟ بڑے اچھے ہیں, موسم آج کافی اچھا ہے. موسم بہت اچھا ہے. اچھا جی, تو سب سے پہلے تو فاروق صاحب یہ آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ یہ مسئلہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر بہت زیادہ پیوست ہو گیا ہے, ایوری ون از بزی, کہ جو ہے نا اس سے نمبر 1 آنا ہے, چاہے وہ کسی بھی پوزیشن پر ہو, یا یہ جو جگہ اس کے پاس ہے وہ ہمیں چاہیے. شکریہ. آپ کا جو تعارف تھا پروگرام کے پہلے بہت اچھا تھا, اور اس کے اندر بڑا انٹلیکٹ تھا. جو بھی لکھتا ہے وہ بڑا کوئی سمجھدار آدمی ہے. دیکھیں یہ جو اپروچ ہے نا, دوسرے کو نقصان پہنچا کر نمبر 1, اس کا مطلب وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, یعنی کہ وہ میرٹ پہ نہیں ہے, وہ دوسرے کو دھکا دے کے. لیکن اگر کوئی اپنی بنیاد پر آگے آتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نمبر 1 ہونا ہی صرف کامیابی نہیں ہے کہ میرے پاس سب سے زیادہ پیسے ہوں یا میں پہلی ہی پوزیشن لے لوں. زندگی میں اجتماعی ترقی بڑی اہم ہے. اور یہ جو اپروچ ہے نا, یہ والی کہ کسی کو دھکا دے کے یا خود پسندی اور یہ نفسا نفسی, یہ کیپٹلزم کی بائی پروڈکٹ ہے. یہ فلسفی کیپٹلزم سے جڑی ہے. لازمی نہیں کیپٹلزم جو ہے وہ ایک سرمایہ دار کے اندر ہوتا ہے. ایک کیپٹلسٹ اپروچ مڈل کلاس میں, لوور مڈل کلاس میں اور اس سے چھوٹی کلاس میں بھی ہو سکتی ہے. مثلا موٹر سائیکل کی سپیڈ 140 تو رکھی ہوئی ہے, لیکن اس کو چلانے کی سپیڈ 60 ہے. ہم اس کو 140 پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور میری گاڑی کی سپیڈ 240 ہے, میں اس کو 60 پہ چلانے کی کوشش کرتا ہوں. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ گاڑی آہستہ چلا رہے تھے. میں اپنے قانون کے مطابق چلا رہا تھا, جو ٹریفک کے اصول ہیں. میں نمبر 1 نہیں آنا چاہتا, میں اس سے زیادہ مصروف آدمی ہوں. اگر میں 18 گھنٹے کام کرتا ہوں, میں اپنی زندگی کو پراپر انجوائے کرنا چاہتا ہوں زیادہ کام کر کے, نمبر 1 آ کے نہیں. مجھے اس سے زیادہ جلدی تھی کہ میں موٹر وے ابھی رنگ روڈ پہ تھا, کہ اس چھوٹی کار سے زیادہ میری بڑی کار تھی, لیکن میری سپیڈ قانون کے مطابق تھی. یہ جو احترام ہے سوسائٹی میں ویلیوز کا, قانون کا, ریاست کے بنائے ہوئے قانون کا, یہ ہمارے لیے ہیں. اسی طرح زندگی میں آگے نکلنا کوئی بری بات نہیں. مثلا میں جن شعبوں میں رہا ہوں آپ سن کے حیران ہوں گی, میں ایک قسم کا بائی برتھ ایکٹیوسٹ ہوں. لیڈر بننا تھا مجھے, اور میں جب لیڈرشپ کے قریب آ گیا, جہاں پر وزارتیں ملتی ہیں, 2 دفعہ چھوڑ کے واپس آ گیا, میں نے سیاست چھوڑ دی. تو یہ جو نمبر 1 ہوتا ہے, یہ جو پاپولیرٹی ہوتی ہے یا آپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے, یہ بائی پروڈکٹ ہوتی ہے آپ کی اسٹرگل کی. بائی پروڈکٹ کیا ہے؟ آپ ایک صابن بناتے ہیں, یہ جو ہم صابن بناتے ہیں, گلیسرین از خود بن جاتی ہے اس میں سے. جب میں اسٹرگل کروں گا, جب میں زندگی میں اپنی محنت کروں گا, اپنی ذات کے لیے کروں, سوسائٹی کے لیے کروں, تو میرا نام خود بنے گا. مجھے نام بنانے کے لیے اگر ہوگا نا صرف نام ہے, تو اس کا مطلب میری نیت اپنے لیے ہے, سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. یعنی ہمارا مسئلہ یہی ہے گوئندی صاحب جو بات کر رہے ہیں, کہ ہم نے شاید نمبر 1 ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن کس چیز میں نمبر 1, ہمارا سلیکشن کیا ہے, ہماری پرائورٹیز کیا ہیں. آپ کے پاس آپشنز بہت ہیں, لیکن اگر آپ ان کو چوز ہی نہیں کرتے, آپ پھر وہی والی بات آ گئی نا کہ مجھے اس جیسا بننا ہے. جو گوئندی صاحب بات کرتے ہیں کہ جناب مجھے منسٹر بننا ہوتا, آج آپ بنے ہوئے تھے, 5 سال کے بعد آپ کو کوئی یاد بھی نہیں شاید رکھتا, جب تک آپ کو کوئی اسکینڈل نہیں آتا, اسکینڈلائز ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر یاد رکھے جاتے ہیں. لیکن بہرحال آج کل تو خیر کافی گرما گرمی بھی چل رہی ہے ہمارے یہاں, بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں. لیکن بہرحال ہم یہی کیوں سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم دوسروں کو پیچھے نہیں دھکیل دیں گے ہم نمبر 1 نہیں آ سکتے, یا ہم یہ پوزیشن نہیں لے لیں گے, یا ایک دوسرے پر چاہے وہی والی میری بات ابھی اسے کیچڑ اچھالنا پڑے, چاہے کسی کی ذات کو مجروح کرنا پڑے, کسی کو ہرٹ کرنا پڑے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب نمبر 1 میں ہوں, مجھے سب سے زیادہ لوگ جانتے ہیں, میں بہت زیادہ پاپولر. 2 مثالیں دیتا ہوں. یہ ہے ایک انسانی رویہ. میں جب سڑکوں پہ جلوس ہم نکالتے تھے سیاسی جماعتوں میں بھی ہوتا ہے, جب
मैं निकालता था, उस वक्त भी होता था कि अब मेरा हक है कि आगे खड़े होना, हम इसको, मैंने इसका नाम रखा था मोंडा मारना, तो वो मोंडे मार के बंदा आगे आ जाता कि फोटोग्राफर मेरी तस्वीर उतारे, यानी कि वो मेरिट पे नहीं है। इसी तरह मैं अपनी एक स्कूल का वाकया सुनाता हूँ। मैं 7th क्लास में पता नहीं कैसे 3rd आ गया। मैं कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, मिडल में था, वैसे बड़ा शैतान और हर चीज़ में आगे, लेकिन तालीम मेरी टीचर कहती थी आप सबसे ब्रिलियंट है, पढ़ दिया करो ज़्यादा। मैं 3rd आ गया। अब बजाय मैं और मेहनत करूँ, मैंने अल्लाह मियाँ से दुआ की। 7th क्लास में था, अल्लाह मियाँ जो फर्स्ट सिकंदर आया उसके अब्बू जो उनसे ट्रांसफ़र हो जाए, जो सेकंड आया है उसके अब्बू को ये हो जाए, फलां को ये हो जाए और ये स्कूल से चले जाए, मैं नंबर 1 आ जाऊँ। दैट इज़ द अप्रोच। ये हमारी सोसाइटी में है कि हम मेरिट पे नहीं। मैंने कहा कि जब आप काम करेंगे तो आप खुद पोजीशन ले लेंगे और अपना काम जो उनसे डिवोशन से करें। देखिए मैं यहाँ पर एक मिसाल दूंगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर आजकल चूँकि पाकिस्तान में बड़े हैं, मैं एक मेंशन करना चाहूँगा। मोटिवेशनल स्पीकर कौन हो सकता है? जो खुद स्ट्रगल में आया हो। आप किसी की स्ट्रगल से इंस्पायर हो, फिर वो बताए कि उसने स्ट्रगल कैसे की। तो मैं यहाँ पर एक अमेरिकी मोटिवेशनल स्पीकर हैं साइमन सिनक, उनका जो सबसे पॉपुलर लेक्चर हुआ है 80 मिलियन 8 करोड़ लोगों ने एक वीक में देखा, वो लीडरशिप पे था और उसके लफ्ज़ क्या थे? लीडर्स डोंट थिंक अबाउट नेक्स्ट इलेक्शन, दे थिंक अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन। और ये किसके बारे में कहा था आपको बताऊं? मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क के बारे में। मेरे लिए वो मोटिवेशनल है। मैं किसी स्पीकर से मोटिवेशनल नहीं होता। मैंने अतातुर्क को पढ़ा कि जब सैमरना में, जिसको इज़मीर कहते हैं, यूनानियों ने कब्ज़ा कर लिया, वो 3 दिन घोड़े पर बैठा एक जर्नैल था, सफ़र करता हुआ अपनी फ़ौज के साथ आया और 5 दिन सोया नहीं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, मैं ये तिलस्माती कहानियों पर और गैब के इल्म की बात नहीं कर रहा, मेरे लिए वो मोटिवेशनल है। जब मैं उनको पढ़ता हूँ ऐसे लोगों को, तो मुझे एक करज होती है। और दूसरे पता है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ मेरा मोटिवेशनल कौन है? ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये मैं अपनी गुफ्तगू को खूबसूरत करने के लिए नहीं, मैं अमली, मैं कलेक्टिव एक प्रोग्रेसिव आदमी हूँ। मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशनल जिनसे इंस्पायर होता हूँ, जो 45 डिग्री टेम्परेचर में सड़क पर पत्थरी कूटकर और मिलों में आग के आगे भट्टी 60 टेम्परेचर पर मेहनत करता है और उसको मुआवजा 8-10 हज़ार मिलता है कि वो कितनी मेहनत करता है। दूसरा, मैं उनसे मुतासिर होता हूँ जद्दोजहद में। मैं बड़े बड़े हीरो से नहीं होता कि ये फिल्मी हीरो है तो बड़ा सोना है, होना चाहिए, लेकिन मैं बात अपनी कर रहा हूँ। दूसरा होता है वो किसान जो -3 में इस बारिश में हमारे लिए गंदम लगाता है। तो ये आपकी सोच है, और ये सोच कब आती है? जब आप अपनी सेल्फ निगेशन करें, जो सूफिया कराम ने की, जब आप ज़ात की नफ़ी कर लें। अच्छा, जब आप ज़ात की नफ़ी कर लेते हैं ना, बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। मैं बड़ा रिलैक्स हूँ, मैं हंसता हुआ है, जी मिनिस्टर है, कल मैं देखूंगा इसके साथ कौन तस्वीर उतारेगा या फलां के साथ, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि सोसाइटी ये समझती है कि उस मिनिस्टर से तस्वीर उतारना हमारे लिए शनाख्त है। वो मेरी वजीर के साथ तस्वीर है, ये आजकल चला हुआ है। उसको कैश कराने की हम कोशिश कर रहे हैं। मसला ये भी है कि हमें नंबर 1 होने के साथ साथ आजकल सिर्फ पॉपुलर होने का भी शौक है, और वो इसीलिए कि जनाब हमें दुनिया जाने, हम नंबर 1 बन जाए, हम बहुत बड़ा हमारा स्टेटस शो हो। बहरहाल इस पर भी हम जरा मजीद बात करेंगे। अच्छा, मैं जो बात एक और आपसे करना चाह रही थी फारूक साहब, वो ये कि हम अक्सर देखते हैं, जो बात अभी आप भी कर रहे थे कि इंडिविजुअल सतह पर अपनी प्रायोरिटीज़ को चूज़ करना, अपना लाइफस्टाइल चूज़ करना, ये आपकी चॉइस है। जैसे आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ी, हर कोई छोड़ता है, लेकिन उसके बाद एक वक्त आता है कि आप कहते हैं जी ठीक है, ये पाथ मेरे लिए बेहतर है, मुझे इस पर चलना चाहिए। वो तभी मुमकिन है जब यू हैव अ विजन और अ गोल, और उसमें आप नंबर 1 आने की कोशिश करें। तो क्या इसमें कोई मुज़ायका है या नहीं है? जब आपको पता होगा कि मैं, ये मेरा स्टेटस है, या ये मेरी पोजीशन है, या ये मेरा गोल है, मुझे इसको अचीव करना है, ना कि इसको बीट करके यहाँ पहुँचना है, तो आप इसमें नंबर 1 भी होंगे, आपको इसमें सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी और आपकी ज़िंदगी इसमें बेहतर भी होगी। डू यू अग्री? क्या ऐसा करना? आपने बड़ी अच्छी बात की, आपका क्वेश्चन के अंदर ही जवाब है जी। असल में मैं तो खुद ये करता हूँ कि अपने चैलेंज खुद तय करता हूँ कि ये मेरा चैलेंज है, मैंने करना है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है मैं नंबर 1 आता हूँ या नंबर 10 आता हूँ। मैंने आगे भी आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि जो शिकस्त होती है वो भी अचीवमेंट होती है। एक लेबॉर्ट्री में साइंटिस्ट तजर्बे करता है, उसको तजर्बा गाह कहते हैं, वो उसको कामयाब गाह नहीं कहा जाता।
کہ 100 تجربے کرتا ہے تو ایک بلب بنتا ہے, 100 تجربے کرتا ہے تو ایک کیمرہ بنتا ہے. تو اسی طرح زندگی میں آپ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں, آپ کرتے جائیں اپنے ٹارگٹ, آپ اپنی ایک منزل طے کر لیں کہ میری پہلا سنگ میل یہ ہے. آپ اسلام آباد جاتے ہیں تو سنگ میل ہے نا راستے میں, سڑک پہ مائل سٹون جس کو کہتے ہیں, 40 کلومیٹر ہو گیا, 70 کلومیٹر, تو آپ سفر کرتے جائیں, آپ منزل پہ پہنچیں. اسی طرح زندگی میں آپ لائف بائی چوائس گزاریں, مجبور ہو کے نہیں کہ میں نے بننا تو ڈاکٹر تھا لیکن میں اینکر بن جاؤں. اچھا نہ آپ اینکر صحیح ہیں نہ آپ ڈاکٹر صحیح ہیں, اچھا حرج کوئی نہیں ہے اگر آپ اینکر بن سکتے ہیں, آپ اس کے لیے لرننگ کریں, آپ ٹارگٹ سیٹ کریں, لیکن وہاں بھی آپ حق میں سفارش سے آ جائیں جی مجھے اینکر رکھ لو. جس سوسائٹی میں میرٹ ختم ہوگا وہاں پہ یہ رجحان ہوگا مونڈا مارنا, اس کو میں مونڈا مارنا ٹیکنالوجی کہتا ہوں, کہ مونڈا مار کے وہ رشتہ داری, خاندان, کسی سفارش سے, کسی عالم دین سے سفارش, کسی سے سفارش کرا کے آپ اس پوزیشن پہ آ جاتے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے کیونکہ میرٹس نہیں ہے. بالکل. رخسانہ ہمیں جوائن کریے. السلام علیکم رخسانہ, کیسی ہیں آپ؟ ہیلو السلام علیکم رخسانہ, آپ نمبر 1 نہیں آ سکی, آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. لیکن وہ آ گئی, آ گئی ہے, ایک قسم کا آ گئی. اعظم بٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اعظم بٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی اعظم صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں جو دنیا اس دور میں لگی ہے, دولت کے دور میں, اس میں اپنی عزت, اپنا وقار, اپنی بات سب کو ختم کر دیتی ہے. کیونکہ صرف کہتے ہیں کہ ہم اپنے اسی راتوں رات امیر بن جائیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, کیا بات ہے, کیا نہیں. لیکن لوگ نہیں سوچتے, لوگ صرف یہ کہتے ہیں دولت دولت دولت. جس کے پاس عزت نہیں وہ کچھ نہیں. جس کے پاس اپنا نفسیات, پہلے اپنے دماغ کو دیکھنا چاہیے کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے, اس سے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. جو آدمی اللہ پاک کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ چلتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. باقی سب کو غلط ہے. یہ دور صرف کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کرتے ہیں. کوئی سرمایہ دار, کوئی سیاستدان, کوئی اپنا پولیس والا, کوئی بھی, یہ صرف کسی کو نیچے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اعظم ہمارے ساتھ موجود تھے. بالکل درست آپ نے بات کی. یہ جو ابھی اعظم صاحب بات کرتے ہیں اس پر بھی میں آنا چاہ رہی تھی, وہ ان کی کال بھی بڑی ریلیونٹ اسی حوالے سے آ گئی. فاروق صاحب, جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو آج کل یہ بھی ہے کہ راتوں رات ایک تو امیر ہونا ہے اور پھر وہی اپنے آپ کو بہتر دکھانے کے لیے, اپنا اسٹیٹس بہتر کرنے کے لیے, یا پھر نمبر 1 آنے کے لیے شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں, کامیابی کے لیے شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. تو کیا واقعی ان شارٹ کٹس کے ذریعے ہم نمبر 1 بن سکتے ہیں, کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, یا پھر آپ کو وہی جو ہم مائل سٹونز کی بات کر رہے تھے, اپنے گول سیٹ کریں, گریجولی ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. یہ بڑی اہم بات کی اعظم صاحب نے بھی. ہماری سوسائٹی کا جو میں اسٹوڈنٹ ہوں کتابوں کا, اور کتابوں سے زیادہ سوسائٹیز کا, سماج کو پڑھنا. منٹو بھی یہی کرتے تھے, سعادت منٹو کتابیں کم پڑھتے تھے, سماج کو پڑھتے تھے اور پھر اچھا لکھتے تھے. مثلا ہماری سوسائٹی میں جو سزوکی رکھ سکتا ہے وہ کرولا رکھتا ہے, وہ آگے آنے کی. میں نے کرولا خریدی تو میرے ایک دوست نے کہا بڑی بات ہے, وہ لاہور میں ابھی نئی ماڈل آیا تھا 2014 میں, کم لوگوں کے پاس ہے. تو میں کہا میں تو اس سے بڑی گاڑی رکھ سکتا ہوں اگر میں پاکستانیوں کی طرح سوچوں, اس سے ڈبل والی, تو پھر میرے پہ پریشر آئے گا. یہ تو میڈم بڑا کمفرٹیبل ہو کے لے رہا ہوں. اسی طرح میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میں جو کام کرتا ہوں بکس پبلیکیشن, وہ ایک مشکل کام ہے. پروگریسو کتابیں بہت مشکل, کوئی کاروبار نہیں ہے بڑا, لیکن میرا پیشن ہے کہ میں علم کی خدمت کروں. اور اس میں مجھے کسی نے کہا کیا ہو سکتا ہے, میں کہا اس میں سے میں 1 کروڑ بھی کما سکتا ہوں, پر میں نے نہیں کمانا. کیوں؟ 2 وجہ. ایک تو مجھے وہ سارا کاروباری بننا پڑے گا اور کتابیں لانی پڑے گی ادھر کی جو میری نہیں. دوسرا مجھے اتنے چاہیے نہیں, میں اپنی زندگی کو آسانی سے گزارنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ مجھے جتنی بھی عمر دیتا ہے میں اس کو اپنی چوائس سے, مجھے جتنے پیسے چاہیے وہ ہے. کرولا کے بعد سب گاڑیاں ایک جیسی ہیں, 6 کروڑ کی گاڑی بھی ویسے ہی ہے. وہ ہم اکثر یوں لیتے ہیں, اکثر, کہ میں نظر آؤں کہ میں 3 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا ہوں. اچھا 3 کروڑ کی گاڑی میں نالائق بیٹھ کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہو گیا ہے, اس کا بڑا سا سر اور عجیب اس کا 120 کلو وزن جو سا ہوتا ہے سیٹ کا, وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا. یہ ہے وہ دوڑ جو اعظم صاحب کہہ رہے تھے. میں ایمانداری سے میں نے اپنی وہ آمدنیں قربان کر دیں کہ جس سے میری زندگی میں کہتے گوہندی صاحب کے پاس بڑی گاڑی بڑا بنگلہ, میں کہا نہیں, مجھے بڑی گاڑی بڑا بنگلہ, جو مجھے کمفرٹس چاہیے لائف کی, میں کمفرٹ چاہتا ہوں, اے سی چلے, بجلی چلے, بجلی میں پڑھوں, یہ لائف کی کمفرٹس نیڈز ہیں.
اور ویسے بھی ایک ریسرچ آپ کو بتاؤں, دنیا میں ایک ریسرچ ہے کہ انسان جو کماتا ہے مڈل کلاس سے اوپر, غریب کو تو بیچارے کو پورا معاوضہ نہیں ملتا, ہم 20% اپنا استعمال کرتے ہیں, 80% چھوڑ جاتے ہیں. بالکل. تو جو میں نے استعمال ہی نہیں کرنا وہ میرا نہیں ہے, اور میرے بعد یہ میرا نہیں ہے. وہ دیکھیں نا گوئندے صاحب, ویسٹ میں کیا اپروچ ہے؟ ویسٹ میں اپروچ ہی یہی ہے کہ جناب آپ جب زندگی میں اپنے کماتے ہیں تو پھر آپ اپنی بڑھاپے کے لیے اس کو سیونگ کرتے ہیں, لیکن وہ ساتھ ساتھ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جب بھی ہالیڈیز آئیں, ویکیشنز آئیں تو اپنے بچوں کے ساتھ گھومنے چلے جائیں, یا اکیلے جو ہے وہ گھومنے چلے جائیں. وہ تو اکیلے بیگ پیک پہنتے ہیں اور جناب نکل جاتے ہیں ٹریول کرنے کے لیے. اور آپ بالکل جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں, کیونکہ آپ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, جو آپ کما رہے ہیں وہ اپنے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں, جتنا آپ کے پاس ہے وہ اپنے اوپر, اپنے بچوں کے اوپر آپ انویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ کہ یہ کہ آپ جی وہ ایسٹس بنائے چلے جا رہے ہیں, آپ اس دوڑ میں لگے پڑے ہیں کہ جناب میں نمبر 1 آ جاؤں, میں بہتر ہو جاؤں, میں یہ بھی لے لوں, میں وہ بھی لے لوں, لیکن آپ اس لائف کو انجوائے نہیں کر رہے. تو پھر فائدہ کیا ہے گوئندے؟ میں آپ کو پاکستان کا بہت بڑا سیاستدان جو بہت بڑا وزیر رہا ہے, میں یہی کرتا ہوں. میں نے دنیا کے 100 ملک دیکھے, تو مجھے ایک نے کہا آپ لکی ہیں. میں نے کہا نہیں, میں نے 1 کروڑ روپے سال کی آمدن سیکریفائی کر کے 3 سے 5 مہینے سیاحت کرتا ہوں, 100 ملک گھومتا ہوں. اس وزیر نے کہا بڑے خوش قسمت. میں کہا ایک تو آپ وزیر رہنا چاہتے ہیں, دوسرے آپ وزیر اعظم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, تیسرے میرے پہ رش کر رہے ہیں, تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. پر میں نے سیکریفائی کیا. اچھا وہ سیکریفائی نہیں ہے, میری اپنی چوائس ہے. میرا استاد ویسٹ ہے, میرا استاد مغرب ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. میں بھی یہی کام کرتا ہوں کہ ملک دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں, ان کو لکھتا ہوں, دنیا کے دانشوروں کو ملتا ہوں, روس دیکھتا ہوں, سربیا دیکھتا ہوں, مونٹینیگرو دیکھتا ہوں. اور پھر یہ نہیں کہ میں کوئی کسی جاگیردار کا بیٹا ہوں, میرا باپ کوئی ذوالفقار علی بھٹو یا نواز شریف تھا. میں ایک محنتی سیلف میڈ آدمی ہوں. میں پاکستان میں 7 مہینے میں 21 مہینے کا کام کیلکولیٹ کر کے 8 گھنٹے کی جو لیبر کا ورک ہے, میں نے کیلکولیٹ کیا کہ 21 گھنٹے کام کرنا ہے. اور 21 گھنٹے میں اپنی ذات کے لیے کام نہیں ہے. سوشل ایکٹیویٹی آپ کے پروگرام میں آیا ہوں, اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے, لیکن میں اس کو معاوضہ سمجھتا ہوں کہ میں لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. پھر میں سارے کام کرتا ہوں, جلوس نکالتا ہوں, لکھتا ہوں, کالم لکھتا ہوں, یہ اور بغیر پیسوں کے بھی لکھتا ہوں. یہ خیر پیسوں سے نہیں میں صحافت کرتا, میں اس کو بھی صرف اس کو مکمل میں بزنس نہیں مانتا, یہ مشن بھی ہے. تو میں 7 مہینے میں 21 مہینے کا کام کرتا ہوں, ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. اس کے اندر پاکستان میں میری تعطیلات برائے نام ہے دنوں کی, پھر میں ایک بڑی تعطیلات مناتا ہوں. لیکن تعطیلات میں بھی, چھٹیوں میں جو آپ نے کہہ رہے تھے, پھر میں کام کرتا ہوں. اس دوران بھی ایک کتاب لکھتا ہوں. ہم اپنی زندگی کو, اللہ کی سب سے بڑی نعمت پتہ کیا ہے؟ زندگی. اس نے ہمیں پیدا کیا, ہم اس کو انجوائے نہیں کرتے, ہم اس زندگی کو مقابلے میں لے آتے ہیں سرمایہ کمانے. یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ ہماری زندگی ہو, چاہے وہ ہماری پرسنالٹی ہو, چاہے وہ ہماری چیزیں ہو, آرگنائزیشن ہو, اسپیس ہو, اینی تھنگ. ہمیں چاہیے جی ہر کچھ پرفیکٹ ہو, پرفیکٹ ماحول میں رہے, ہم آئیڈیلائز کریں. کیا ایک شخص پرفیکٹ ہو سکتا ہے, یا وہ جتنے بھی کام کرے گا وہ پرفیکٹ ہوں گے, اس کی زندگی بالکل پرفیکٹ ہو سکتی ہے؟ یہ چیز, یہ دماغ میں سمجھانا لوگوں کو کتنا اہم ہے, کیونکہ گوئندے صاحب یہی مسئلہ ہے. جب ہم پرفیکٹ ہونا چھوڑ دیں گے ہر چیز کے اندر تو شاید ہم بہت بہتری کی طرف بھی بڑھ سکیں. دیکھیں پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. ہم سب میں ہم مکمل نہیں ہو سکتے, مکمل نہیں ہیں, ارتقاء ہے. اور چیزوں کو ہر چیز نہیں ملتی زندگی میں, ہر چیز. مجھے کئی چیزیں نہیں ملیں, میں آپ کو صحیح بتاؤں, میں اس پہلو پہ نہیں آتا. میں بڑا خوش آدمی مشہور ہوں. کیوں کہ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ فلاں اتنے بڑے شخص کے پاس یہ نہیں تھا تو وہ خوش تھا, فلاں اتنی بڑی ہستی مذہب میں ہوئی, اس کے پاس یہ نہیں تھا وہ خوش تھا. تو میرے پاس جو کچھ ہے میں اس پہ بہت خوش ہوں. یعنی کہ میں اس کو اگر مذہبی حوالے سے کروں تو میں اپنے جو ملے پہ اس پہ بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دے دیا, اور میری محنت ہے اس میں. ایسے نہیں مل گیا, میری لاٹری نہیں نکلی. اللہ تعالیٰ نے مجھے محنت کے قابل بنایا, میرے ہاتھ رکھے, میرا دماغ رکھا, میری صحت رکھی. تو وہ جو پرفیکٹ ہوتا ہے نا, وہ جو کمپٹیشن ہے unnecessary competition, healthy is good. healthy کیا ہے کہ آپ کرتے جائیں, آپ ایک دوڑ میں لگے ہیں تو خود دوڑیں گے. اگر آپ ریس میں دوڑ رہے ہیں, جس کو پنجابی میں روندی مارنا کہتے ہیں, تو مونڈا مار کے جاتے ہیں نا, ڈگ جاتے میں آگے لنگ جاؤں. یہ مجھے بڑی آپ کی جو ہے نا وہ فلسفی پسند آئی ہے کہ آج کل ہوتا ہی یہی ہے کہ جناب ہم نے ایک دوسرے کو دھکا دینا ہے اور آگے بڑھنا ہے. لطیفہ سناؤں گا اس پہ. بالکل, ہم یہاں پہ ذرا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گوئندے صاحب سے لطیفہ بھی سنیں گے اور ایک بڑی سیریس ایشو کی طرف بھی بڑھیں گے. وہ یہ کہ ہم
नंबर 1 की रेस सिर्फ हम तक ही महदूद नहीं है। हमने बच्चों को जब बचपन से ही उस रेस में लगा दिया कि तुम नंबर 1 नहीं आए हो, तुमने पहली पोजीशन नहीं ली, हालांकि बेचारे बच्चे झक मार के 95% ला रहे, 98% ला रहे, और वो अगर सेकंड आ गए तो फिर माँ बाप कहेंगे 2% और ले आते, क्या होता, नंबर 1 तो आते। तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम बच्चों की नफ्सियात के साथ खेल रहे हैं, और क्या माँ बाप की नफ्सियात पर भी काम करने की ज़रूरत है? इस पर एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान देखते रहिए 92 न्यूज़ और हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे, अभी आपने स्टोरी भी देखी, एक और एंगल उसका डिस्कस करेंगे जो कि हम ये देखते हैं शायद हर घर में, हर जगह जहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, और ना सिर्फ छोटे बच्चे बल्कि ये तो शायद जब तक बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल हो, चाहे वो कॉलेज लेवल हो या फिर स्कूल लेवल हो, हमारे यहाँ पेरेंट्स की डिमांड ही यही होती है कि अगर बच्चा फर्स्ट नहीं आता तो वो कैपेबल नहीं है, और वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, और वो शायद बहुत सौ से बेहतर नहीं है। तो क्या ये सोच और क्या ये अप्रोच सही है, और क्या उसके ऊपर जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं बच्चों के ऊपर भी, और क्या वालिदैन जो है वो इन तमाम चीज़ों को नहीं समझते, जो उनकी पर्सनैलिटी आगे जाके ख़राब करने का बायस भी बनते? इन तमाम फैक्टर्स पर हम बात करेंगे। जो अपना पैनल है उसको और वसी कर रहे हैं, फ़ारूक सुहेल गोविंदी साहब हमारे साथ इस सेगमेंट में भी मौजूद हैं, उनसे इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। साथ साथ मुझे भी ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर सैयदा महनाज साहिबा, जो कि माहिर तालीम है, सोशल वर्क में खासा एक्टिव रहती हैं, और उन्होंने ख़ुद भी PhD की हुई है सोशल वर्क में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। साथ साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें साइकोलॉजिस्ट मुशैयद ज़हरा साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुशैयद साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक ओपन करते हैं। सबसे पहले तो महनाज साहब, हम यही बात कर रहे थे अभी ब्रेक से पहले भी कि नंबर 1 आने की ख्वाहिश हम सब के अंदर मौजूद है, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से निकल रही होती है। लेकिन ख़ास तौर पर हमारे यहाँ ये जो रवैया है वालिदैन का बच्चों के साथ, कि बच्चों ने अगर नंबर 1 वो नहीं आए हैं, या उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं हैं, चाहे वो 2% से सेकंड क्यों ना आ गए हो, लेकिन हम कहेंगे कि और मेहनत कर लेते तो फर्स्ट आ जाते। ये सोच, ये रवैया क्या बच्चों को मुतासर करता है, और क्या ये दुरुस्त है? ऐसे ही होना चाहिए? देखिए, ये रवैया जो है उसको किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। दरअसल माँ बाप जो होते हैं वो भी मुआशरे का हिस्सा होते हैं, और मुआशरे से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो आपकी सोसाइटी में जो स्टेटस सिंबल चल रहे होते हैं, जो आपकी सोसाइटी में जो ट्रेंड चल रहे होते हैं, वो पेरेंट्स की साइकोलॉजी पे बहुत एक डीप इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर आपकी सोसाइटी में माँ बाप अगर बच्चे को ये कहते हैं पैदा होते ही कि आपने डॉक्टर बनना है, बाज़ियत उस्ताद जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पूछती हूँ, हमारे लिए तो स्टूडेंट जो होते हैं वो बेस्ट एंड ग्रेट डाटा जो है वो सोसाइटी का हमारे लिए अवेलेबल करते हैं। तो मैं जब स्टूडेंट से पूछती हूँ यूनिवर्सिटी लेवल पर कि आपको बचपन में माँ बाप क्या बनाना चाहते थे, तो उन्हें माँ बाप पहला जो आता है वो डॉक्टर बनाना चाहते थे। अब डॉक्टर क्यों बनाना चाहते थे माँ बाप? क्योंकि उसके साथ दो चीज़ें अटैच हैं। नंबर 1 के इकोनॉमिक फैक्टर, के पैसे ज़्यादा कमाते हैं डॉक्टर्स, लोगों ने बीमार होना ही है और बच्चे पैदा होने ही हैं, उन्होंने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना ही है, मरीज़ों ने जो है वो डॉक्टर से दवाई लेनी ही है। एक तो ये इकोनॉमिक फैक्टर है। अगर डॉक्टर को जॉब नहीं भी मिलती तो कम से कम वो अपना एक क्लिनिक खोल के जो है वो मनी अर्न कर लेता है। नंबर 2 जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, जो स्टेटस सिंबल है, डॉक्टर साहब आ गए हैं जी, तो माँ बाप पहला जो एक अपने बच्चे को एक स्टेटस देना चाहते हैं वो डॉक्टर का है, कि किसी सूरत वो भूखा नहीं मरेगा, उसका एक स्टेटस होगा, मुआशरे में एक पहचान होगी। दूसरा जो नाम आता है वो इंजीनियर्स का, पहले आता था, अब ज़रा कम आता है क्योंकि इस मुल्क में इंजीनियर्स की कोई इतनी ज़्यादा कंजम्पशन जो है वो नहीं रही, यूटिलाइजेशन नहीं रही। तो ये एक है। लेकिन अच्छा, ये जो आप बात करते हैं ना कि किस शुरू से लेके आखिर तक, ऐसा नहीं है।
स्कूल लेवल की एजुकेशन में जो माँ बाप बच्चे को बनाना चाहते हैं, जो प्रेशर होता है बच्चों पर वो और तरह का होता है। कॉलेज लेवल में और तरह का होता है। बिल्कुल। कॉलेज में वो एफएससी में एक फील्ड में उन्होंने जाना होता है, एक फील्ड को ज्वाइन करना होता है, प्रोफेशनल करियर में एंटर होना होता है, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। यूनिवर्सिटी लेवल पर जो स्टूडेंट्स का एक फीडबैक है वो ये है कि वो प्रेशर कम हो जाता है। अब पेरेंट्स को ये एक ट्रस्ट हो जाता है कि उनके बच्चे मैच्योर हो गए हैं, एक फील्ड के अंदर एंटर हो गए हैं, और अब वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझते हैं कि उनको किस फील्ड की तरफ जाना है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें पैरेलल एक दूसरे को, कि ये प्रेशर और बच्चों का, जैसे अभी सुहेल गोंदी साहब बात कर रहे थे कि जो एक इंटेलेक्ट लेवल है वो किस तरह से हाई होता है, वो लर्निंग से हाई होता है, वो करियर के प्रेशर से जो है वो हाई नहीं होता। अब जब यूनिवर्सिटी लेवल पर आप स्टूडेंट्स से अगर इंटरव्यूज़ करें, स्टूडेंट्स से फीडबैक लें, तो वो ये कहते हैं कि अब हम यहाँ पे ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं, ज़्यादा सीखना चाहते हैं, एज़ कम्पेयर टू फॉलोइंग जस्ट द प्रेशर ऑफ द पेरेंट्स एंड द प्रेशर ऑफ द करियर सिलेक्शन। तो यहाँ पे वो सीखना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ एक और चीज़ है जो कि बात आप भी कर रही हैं मनाज़ साहबा, कि यकीन जब वो यूनिवर्सिटी तक आते हैं तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उन्हें चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं कि हमने क्या चूज़ करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन मुशेर साहबा, जो बात हम वही कर रहे हैं कि जो प्रेशर बच्चों के ऊपर डाल दिया जाता है सिंस द बिगिनिंग, अभी वो बच्चा पहली जमात में आया नहीं है कि जनाब उससे पहली पोजीशन की डिमांड कर दी जाती है, क्या बच्चों के ऊपर इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं? यस, बिल्कुल जी। आजकल तो है बड़े स्कूलों में पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा स्कूल बच्चों के लिए सिलेक्ट किया जाए, और फिर वहाँ पर जैसे ही बच्चों को एडमिशन कराया जाता है तो एक्सपेक्टेशंस भी बता दी जाती हैं कि ये हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, और ये कंपैरिजन है विद इन आवर फैमिली कि जो है फ़लाँ का बच्चा टॉपर आ रहा है तो तुमने भी फर्स्ट पोजीशन लेनी है। इन सब बातों का, और फिर हमारा एजुकेशनल सिस्टम, सॉरी टू से हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका भी कसूर नहीं है। उन्हें भी पता है कि अगर आज बच्चे को टॉपर बनाने पर एम्फसाइज नहीं करेंगे तो यहाँ पर बहुत सी जॉब्स हैं जहाँ पर एक भी सेकंड डेव अलाउ नहीं होती। तो फिर वो यही सोचते हैं कि आज हम अपने बच्चों पर इतना प्रेशर डालेंगे, खुदा ना खास्ता कल ज़िंदगी में उनको कोई जो है बुरा वक्त फेस ना करना पड़े। हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर स्किल लर्निंग और एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस, इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, और रटाइज़म के थ्रू जो हमने ग्रेड्स डिग्रीज़ के ऊपर लिए हुए होते हैं, 4 आउट ऑफ 4 CGPA, फर्स्ट डिवीजन, इनको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है बहुत से अभी भी हमारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर। तो ये वाली चीज़ें जो हैं पेरेंट्स को, और हमारे टीचर्स जो हैं, बीइंग अ टीचर आई ऑल्सो नो कि बच्चों को फोर्स करने पर मजबूर करते हैं कि अगर आपने ऐसा परफॉर्मेंस ना दी तो आपके लिए आगे जो है हालात बेहतर नहीं। ये जो प्रेशर है मुझे, ये उनकी परफॉर्मेंस मुतासर करता है क्या? ये जो प्रेशर हम डाल देते हैं बच्चों के ऊपर, बिल्कुल यही जो आपका प्रेशर है ये उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी क्रिएटिविटी को डल कर देता है, और उनके अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के डिसऑर्डर्स बना देता है। और वो आइंदा आने वाले वक्त के अंदर अपनी ज़िंदगी के साथ साथ ये वाला जो उनका एक प्रेशर बिल्डिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक स्टडी बताती है कि अराउंड 6.28 समथिंग स्टूडेंट जो हैं पर डे पूरी दुनिया के अंदर सुसाइड कमिट करते हैं। और ये वो लोग हैं जो इस सब प्रेशर, पीयर प्रेशर, एजुकेशनल प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर और परफॉर्मेंस बेस, और एक और चीज़ जो एक और स्टडी बताती है कि बच्चों के अंदर ये एक डर बैठ जाता है कि अगर हमने अच्छी परफॉर्मेंस ना दी तभी हमें हमारे पेरेंट्स अच्छा अप्रेजल या हमें पसंद नहीं करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस की बेस पर ही हमें वो प्यार मिलेगा। गोविंदे साहब, एक और बात बड़ी अहम है, वो ये भी कि हम बात तो जनाब कर रहे हैं, अभी बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे होंगे और वो ये यकीनन उनके दिमाग में सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि जनाब अगर हम ऐसा ना करें तो क्या करें? क्या बच्चों को पढ़ने के लिए ना बोलें? अगर वो फर्स्ट आने का नहीं कहेंगे तो बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं, उनको प्रेशराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पेरेंट्स का वर्जन होता है, और कहीं ना कहीं अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो वो दुरुस्त भी है। क्यों? क्योंकि जो बात अभी उन्होंने की महनाज साहिबा ने, वो यही की कि हमारे यहाँ जो सोशल कल्चर है
کہ جناب اگر اچھی پوزیشن نہیں ہوگی, اچھی CGPA نہیں ہوگی تو ہماری یہاں اچھی جابز نہیں ملیں گی. ابھی مشید بھی یہی بات کر رہی تھی کہ جابز نہیں ملتی, میرٹ پر لوگوں کو لانے کا معیار ہی صرف یہی ہے کہ آپ جی اپنی وہ ٹرانسکرپٹ دکھائیے اور اس کے بعد آپ کو ان کے گریڈز کے مطابق آپ کو نوکریاں ملیں گی. تو جب اچھے گریڈز نہیں ہوں گے تو پھر نوکریاں بھی نہیں ملتی. تو پیرنٹس کہیں نہ کہیں کیا درست بھی ہیں, آپ اس بات سے سیکنڈ کریں گے, اگری کرتے ہیں؟ میں پروفیسر صاحبہ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. ہمارے پیرنٹس درست نہیں ہیں, اس میں کوئی انسلٹ نہیں ہو رہی پیرنٹس کی. مثلا میرے پیرنٹس کی بھی خواہش تھی میں انجینئر بنوں, اچھا میری خواہش تھی میں پائلٹ بنوں. اچھا وہ اسکول میں تو پڑھتا رہا, 2 سال میں نے سائنس پڑھی. جب میں کالج گیا تو بالکل نالائق تھا سائنس میں, مجھے میتھمیٹکس آج تک نہیں آیا, یہ معمہ حل نہیں ہوا. پھر میں نے از خود فیصلہ کیا میں FA سادہ کروں, ایک BA کروں, ایک پولیٹیکل سائنس پڑھوں. اچھا میرا پیشن تھا, مجھے ایک نے کہا آپ بڑے اچھے وکیل بن سکتے ہیں, میں کہ میرا پیشن ہی نہیں ہے وکیل بننا, میں پولیٹیکل سائنس ایز اے سبجیکٹ پڑھنا چاہتا ہوں, ایز اے سبجیکٹ. پھر میں نے پڑھا. اچھا اب وہ جو بچے تھے جو انجینئر بننا چاہتے تھے ان میں کوئی بھی انجینئر نہیں بنا, کوئی بھی کچھ نہیں بنا. میں آپ کو سچ بتاؤں, اس میں ایک ڈاکو بھی بنا, میرا ایک کلاس فیلو, بڑا مشہور ڈاکو, ہاں سرگودا میں کین پبلک اسکول, بڑا ڈاکو بنا, نمبر 1 ڈاکو تو نہیں ہے. تو یہ دیکھیں نا, اب بائی چوائس جب میں نے فیصلہ کیا اپنا کہ میں ایک سادہ سا FA کروں, ایک سادہ سا BA کروں, اس میں تھوڑی سی. اچھا جب میں نے BA کا پولیٹیکل سائنس رکھا, وہ پتہ نہیں اس کو سوشل سائنس کیا کہتے تھے, تو میں اس سے زیادہ اچھی کتابیں پڑھ چکا تھا BA تک, مطلب میں FA تک ٹھیک ٹھاک کتابیں پڑھ چکا تھا اس سبجیکٹ کی. اب میں نے جب پیسہ کمایا, میں نے کہا پیسہ کمانا تو اس شعبے میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, میں نے اس میں سے ایک ہاتھ سے یوں پیسہ کما کے اپنے لیے جتنا چاہیے تھا رکھ لیا, اس سے زیادہ نہیں کماتا جو میں نے کہا. تو یہ جو بائی چوائس ہے نا پیرنٹس امپوز کرتے ہیں, یہ غلط ہے. مثلا پوری دنیا میں جو ایڈوانس دنیا ہے وہاں پر بچے پر چھوڑا جاتا ہے کہ آپ جو پڑھنا چاہو وہ پڑھو. اور یہ جو بات ہے نا رٹائی والی, یہ ہماری سوسائٹی میں مجھے اس وقت پتہ چلا بڑی لیٹ ایج میں. میں ایک باہر پڑھنے گیا امریکہ, اسکالرشپ ملا, پھر اچھا میری نا انگریزی اتنی اچھی تھی. اچھا وہاں جا کے پتا کئیوں کی انگریزی نہیں اچھی, جو جارجیا سے ہے, جو فرانس سے ہے, وہ بھی میرے سے گئی گزری انگریزی. خیال کی طاقت, نالج بیس, تھاٹ, ناٹ آپ اچھی انگریزی بول لیتے ہیں, آپ اچھی اردو زیر زبر. مجھے ایک اور اسکالرشپ ملا, مجھے وہ امریکیوں کا, اچھا میں نے سوچا بڑا آسان ہے, لیکن جب مجھے پڑھنا پڑا, اپنی اسائنمنٹ کرنی پڑی, یہ میں کوئی بچپن جوانی کی نہیں, بڑی اچھی ایج میں کر رہا ہوں, تو وہ مجھے ایجوکیشن سسٹم سمجھنے میں ایک دلچسپی پیدا ہوئی کہ یہ تو بستے کا بوجھ نہیں ہے, یہ اسائنمنٹ کا بوجھ ہے, اور بندے کا اندر کا انٹلیکٹ. پروفیسر کو میں نے کہا اپنی کلاس میں یہ کہتی نہیں کہو. جب میں اپنے کالج میں گیا تو میرے اسکول میں کہا گیا تھا کہو, سوال کرو, تو میرے کالج کے فرسٹ ایئر کے پروفیسر نے مجھے نکال دیا چونکہ وہاں سوال کرنا منع تھا. میں نے کہا یہ کہتا ہے پینڈولم, میں کہا یہ کیا ہوتا ہے جی, کہتا ہے میں اتنے گھنٹے سے چاق مار رہا تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے, گورنمنٹ کالج تھا, مجھے باہر نکال دیا. تو یہ جو سوال ہے کرنا, یہ جو سوسائٹی بچے کو خود مختار کر دیا جائے, وہ جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے. بہت ساری جگہوں پہ آپ کی طرف میں بڑھوں گی تو میں پوچھوں گی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سکولز میں, کالجز میں سوال ہوتا ہے کہ پورا لیکچر ہو جاتا ہے وہی گووندے صاحب کی بات کہ مجھے یہ چیز سمجھ میں آئے, تمہارا دماغ کا تو تمہیں سمجھ ہی نہیں آیا. تو بھائی اگر ایک دفعہ نہیں آیا, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, خیر بہرحال ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں بڑے مسائل ہیں, ہمارے یہاں ٹیچرس کی بھی ٹریننگ ہونے کی ضرورت ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے میناز صاحبہ کہ ایک تو رٹا سسٹم جو ہے, اور ایک جو دوسری پہلے بات ہوئی کہ انگریزی, اگر امریکہ سپر پاور ہے وہاں انگریزی بولی جاتی ہے تو ہم نے یہی شاید اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیا ہے کہ جناب جب تک ہم انگریزی نہیں بولیں گے ہم بہترین نہیں ہیں. اور دوسری بات وہی کہ جو بچہ رٹا لگا کر وہی پورا پیپر فل کر آ رہا ہے, رادر دین جو دوسرا بچہ کریٹو ہے اور وہ اپنے طریقے سے اس کو حل کر رہا ہے, مارکس میں دونوں کے ڈفرینس ہوگا, نمبر 1 وہی رٹو توتا آ جائے گا. اس میں بہت ساری یہ جو پوائنٹس ہیں, یہ بہت ساری چیزوں کی بحث اوپن کرتے ہیں, بہت ساری ڈسکشنز اوپن ہوتی ہیں, اور ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ بہت سارے نکات کے اندر ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو ہم بات کر رہے تھے وہاں سے بیسیکلی بات یہ ہے کہ بچہ رٹا سسٹم کی بجائے جو ہے وہ کریٹیوٹی کی طرف جائے, انوویشن کی طرف جائے, اور وہ تب جائے گا جب وہ سوال کرنا سیکھے گا. کسی ایک ٹاک شو میں بہت سال پہلے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جو ہے وہ کیا بات ہے کہ مسلمانوں, آپ لائبریری میں جاتے ہیں تو شاید 5% کتابیں بھی مسلمانوں کی اب نہیں لکھی ہوئی. جی بالکل رائٹ. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ریسرچ ختم ہو گئی ہے, تحقیق ختم ہو گئی ہے. اور تحقیق کیوں ختم ہوتی ہے؟ جب سوال کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے, جب سوال اٹھانا چھوڑ دیا جاتا ہے. سوال ہوگا تو جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب آپ قرآن
पाक में उठा करके देखें तो तफक्कुर की जितनी आयात हैं, रिसर्च तफक्कुर से आती है, और तफक्कुर जो है वो थिंकिंग, थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस के अंदर आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें, वो गौर व ख्वास करें, वो सोचें कि व्हाट्स गोइंग ऑन, और एज इट इज़ चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें. दे शुड रेज द क्वेश्चन कि व्हाट इज़ दिस एंड व्हाई इट इज़ एंड हाउ इट शुड बी. तो आपकी ज़िंदगी, अच्छा फिर जैसे वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं ना कि ज़िंदगी में ज़िंदा रहना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़िंदगी में आप कितना मौसर हैं वो इम्पॉर्टेंट है, कितना अफेक्टिव हैं, आप कितना बेनिफिशियल हैं दूसरों के लिए, कितना आप फ़ायदेमंद हैं, यूज़फुल हैं दूसरों के लिए. वो तभी आप हो सकता है कि जब आप आपकी जो अप्रोच है हमारे स्टूडेंट्स की, या हमारी आम तौर पे मुआशरे में जो अप्रोच है वो कैरियर ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए, वो लाइफ ओरिएंटेड होनी चाहिए. लाइफ इज अ मोर होलिस्टिक अप्रोच एज जस्ट गोइंग फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैरियर. और कैरियर is only one part of the life, not the whole life. So आप स्टूडेंट को प्रेशराइज करके, अपने बच्चों को प्रेशराइज करके आप उनका नैरो विजन ऑफ लाइफ देते हैं. ज़िंदगी में एक सेहतमंद फ़र्द को सबसे पहले खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ज़िंदगी को समझना चाहिए, तभी वो लाइफ में दूसरों के लिए जो अपना रोल डिलीवर कर सकेगा. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी, क्लियर करना चाहूँगी. मेरा अपना तजर्बा है ऑफ बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट, यू नो, व्हाइल टेकिंग द डिफरेंट डिग्रीज. मैं इस बात से 100% एग्री नहीं करती कि हमारे जो स्टूडेंट बाहर जाते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होते. वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, ऐसी बात नहीं है. हमारा एजुकेशन सिस्टम आज से 10-15 साल पहले कंपैरेटिवली बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा. अब थोड़ा सा हमें जो इस फोर्थ रेवोल्यूशनरी जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीरियड है, या जो इरा ऑफ नॉलेज इकोनॉमी है, इसमें जो मैस प्रोडक्शन है एंड इरा ऑफ ऑटोमेशन है, इसको सोचने और समझने की ज़रूरत है कि ये जो अब स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप भी चेंज हो गया है. वो जो एक ह्यूज इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के पार्ट पर आ रही है, यू नो, तो उसको महज एक टीचर जो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है. उस इंफॉर्मेशन को कहाँ वाइजली यूज़ करना है, बिल्कुल. अब ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. टीचर के पार्ट पर ये स्किल हो कि वो जो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को आ रही है थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, थ्रू मीडिया, उसको वाइजली स्किलफुली कहाँ पे यूटिलाइज करना है. बिल्कुल, हमारी सोसाइटी चेंज हो गई है, हमें उसके हिसाब से ना सिर्फ टीचर्स बल्कि पेरेंट्स को भी उसी हिसाब से ट्रेन करने की जरूरत है. मुर्शीद की तरफ मुझे बढ़ना है. मुर्शीद, अब ये जो बात आपने पिछली बार भी की थी कि बच्चों के जहनों पर इतने बुरे असरात होते हैं कि हमने अपने मुल्क में देखा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चों ने कूद के ख़ुदकुशियाँ की, स्कूल्स के अंदर बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं इस प्रेशर की वजह से. एक तो पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, दूसरी तरफ ये कि क्या वो अपने फिर जो माँ बाप ही उनके लिए जो करियर और जो गोल्स सेट करते हैं उनको अचीव नहीं कर पाते सिर्फ इस प्रेशर की वजह से. क्या ऐसा है साइकोलॉजिकल इफेक्ट? बिल्कुल जी, ऐसा है. हमारे पास नंबर ऑफ़ केसेस हैं जो रोज़ाना बच्चे कहते हैं कि हमें काउंसलिंग चाहिए, हमें थेरेपी चाहिए, क्योंकि हम एग्ज़ाम एंग्जाइटी का शिकार हैं, हम प्रेशर में हैं. रिसर्च के अंदर जो बच्चे MS के हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं कि जी थीसिस रिलेटेड प्रेशराइज उनको किया जाता है. रिसर्च करना सिखाई नहीं जाती, लेकिन प्रेशर किया जाता है कि ऐसा थीसिस लिख के लाओ, ऐसा थीसिस काम करके लाओ. और फिर जो है कुछ ऐसे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स हर वक्त हमें इस चीज़ पे टॉन्ट करते हैं कि इतनी फ़ीस तुम्हारी दे रहे हैं, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं. और रिजल्ट्स के अंदर डिस्कस किया जाता है एक एक पॉइंट को कि इस कोर्स में तो ठीक है तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे आ गए, इसमें क्यों नहीं आए, और उसके ताने दिए जाते हैं उन्हें. और कुछ टीचर जो हैं बायस हो जाते हैं और जानबूझकर कुछ भी, अगर किसी बच्चे ने फ़न कर लिया क्लास में तो उससे वो होकर एग्रेशन दिखाने के लिए या उसको आगे ज़िंदगी में नुकसान पहुँचाने के लिए जानबूझकर नंबर कम देते हैं. तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारा यूथ, हमारा स्टूडेंट फेस करता है. और जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ये आते हैं कि वो ड्रग्स के अंदर
सुसाइडल केसेस के अंदर इन्वॉल्व आ जाते हैं, डेलिब्रेट सेल्फ हार्म के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्टूडेंट्स अब इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि अपने आप को खुद से अजियत देना, कट्स लगाना, क्योंकि वो अपना एग्रेशन, वो अपना गुस्सा कहाँ निकालेंगे। हमारी सोसाइटी के अंदर ना टीचर सुनने को तैयार है, ना पेरेंट्स सुनने को तैयार हैं, और सिस्टम का तो वैसे ही अल्लाह हाफिज़ है। तो वो जो एक सफरिंग टाइम है एक स्टूडेंट का, वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, और वजह यही है कि कोई एक मसला नहीं है, हमारे यहाँ पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है, टीचर्स को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और साथ साथ उन बच्चों को थोड़ा सा ओपन हैंड देने की ज़रूरत है ताकि जो उनकी क्रिएटिविटी है वो ख़त्म ना हो सके। अपने तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। आप लोगों से आगे भी गुफ्तगू होती रहेगी, और तमाम ही जो हमारे इश्यूज़ हैं इन्हें लाते ही इस वजह से हैं कि हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, एजुकेट करने की कोशिश करें कि हमें अपनी सोच में तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। अब हम उस ट्रेडिशनल सोसाइटी से निकल कर एक मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमें उसको बेहतर बनाने के लिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, और लोगों के साथ भी बेहतर जो चीज़ें हैं वो करने की ज़रूरत है। तो हमें दीजिए इजाज़त, सवेरे पाकिस्तान में कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। रमशा कमल का भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमें अपनी टीम को दुआ में याद रखिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।